মিলিয়ন, তার মানে হচ্ছে 240k you need to pay off. বুঝতে পেরেছেন? সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে আমরা আসলে যেটা দেখতেছি 1.8 মিলিয়ন দরকার, সেটার ব্রেকডাউন দেখতেছি। ব্রেকডাউন কি? আমাদের 9,50,000 টাকা দরকার হচ্ছে বিল্ডিং অ্যান্ড ভেহিকলস, 2 মিলিয়ন থাকবে হচ্ছে শর্ট টার্ম বরোইংস, তার মানে এডিশনাল 240 যেটা আছে ইউ নিড টু পে অফ। And third on, its trade suppliers are unhappy that they have to wait for on an average 45 days to receive the payment, and we would like this figure reduced by 10 days. এবং এই ফিগারটা কয়দিন কমাতে চায়? 10 দিন দিয়ে কমাতে চায়। ওকে, মানে 45 ডেজ এর পেমেন্ট নিয়ে দে আর ভেরি আনহ্যাপি, এখন এটারে কমাতে হবে বাই 10 ডেজ। তার মানে 35 ডেজ এর পেমেন্ট থাকবে, মিনিং তাদেরকে ওই যে 10 ডেজ গ্যাপের যে টাকাটা আছে সেটা পেমেন্ট করে দিতে হবে। অলরাইট, you are a member of NP's finance team and have been asked to prepare workings that would aid management in their decision. Other information relevant to the situation is NP's total revenue 2006, 28.5 million, NP's net margin 3%, bank overdraft interest rate 17.5%, dividend per share 5 pence, earnings per share 9.25, gearing using book values 46.5, debt divided by debt plus equity, এই ফর্মুলায় gearing বের করেছে। NP's marketing director believes that expansion into Northern England and Scotland will generate additional revenue of 6 million in 2007, and because of the impact of fixed costs, it is estimated that net margin on extra sales would be 5%. So you see যে আমাদের কারেন্ট যেটা ছিল বা এক্সিস্টিং যেটা ছিল that was 3%, expansion it will be 5% because of impact of fixed costs. This is called economics of scale, we all know about that. যখন আমার fixed cost absorb হয়ে যায়, after that আমার যে margin percent it rises. NP's management estimates that 2006 dividend per share will be maintained in 2007. 2006 এর যে dividend ছিল এটা 2007 এ maintain হবে। Now, you have been advised that for additional long-term funds, senior management wishes to use either right issue with the new shares priced at 20% below the current market price of 1.55 per share. তার মানে রাইট ইস্যু দিয়ে এই ফান্ডিংটা অ্যারেঞ্জ করতে পারে। রিমেম্বার, the company is in need of 1.8 million. So 1.55 যে ইয়াটা আছে, কারেন্ট মার্কেট শেয়ার আছে, এটা 20% কম দামে এই জিনিসটাকে সেল করে ওই ফান্ডিংটা করতে পারে। An issue of irredeemable debentures with a coupon rate of 10%. আচ্ছা, let me pick a call please, হ্যাঁ, 1 second. মাহবুব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনি গত মিটিং এ বললেন যে সবগুলো ডাউনলোড করতে শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক না কি? হ্যালো। It's okay, sir. Yeah, here. আচ্ছা, না ওটা আপনাদের জন্যই ইয়া ছিল, আইসিএবির কল ছিল। আচ্ছা, আমরা এরপরে যেটা ছিল নাম্বার 2, এটা দেখেন ফাইন্যান্সিং ডিসিশন। ফাইন্যান্সিং ডিসিশন কি ছিল? একটা হচ্ছে রাইট ইস্যু অর an issue of irredeemable debentures with a coupon rate of 10%. Currently, investors expect a 12% return on similar debenture in the market. এটা irredeemable debenture issue করা হবে, কুপন রেট হচ্ছে 10%, whereas currently similar বন্ডের রেট হচ্ছে 12%. Now, আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, আইদার আমরা হচ্ছে রাইট ইস্যু নিব অথবা ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে ফান্ডিং করব। কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ইজ 30%. NP's management has assumed that there will be no additional working capital requirements associated with the additional revenue. Now, number A, demonstrate how NP's finance director calculated the long-term funding requirements of 1.8 million. কিভাবে NP's finance director এই যে 1.8 million এর যে রিকোয়ারমেন্টসটা, how did they calculate that? So let us solve this. Just 1 second. We need an Excel. Here we go. তাহলে আমাদের প্রথম যেটা ছিল, ইউ রিকল আমাদের কি কি ছিল রিকোয়ারমেন্টস? একটা ছিল হচ্ছে বিল্ডিং অ্যান্ড ভেহিকলস এর জন্য, বিল্ডিং অ্যান্ড ভেহিকল
ভেহিকেলের জন্য কত ছিল 950,000 আমরা এটা মনে করেন 1000 ফিগারে লিখতেছি অলরাইট আমাদের আরেকটা ছিল শর্ট টার্ম রিপেমেন্ট শর্ট টার্ম লোন রিপেমেন্ট শর্ট লোন রিপেমেন্ট রিমেম্বার আমাদের ওটা ছিল হচ্ছে 2240 whereas 2240 ছিল ব্যাংক বলেছে এটা 2000 পর্যন্ত মানে 2 মিলিয়ন পর্যন্ত রাখবে মিনিং 240 আপনাকে রিপেমেন্ট করে দিতে হবে অলরাইট আচ্ছা আপনারা 1 সেকেন্ড you need to have these files দেখুন আপনাদেরকে আমি এটা দিয়ে দিয়েছি পেয়েছেন চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি ওকে তাহলে এখন দেখুন আমাদের শর্ট টার্ম লোন যেটা রিপেমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে 240 এটা আপনাদের আবার না দেখালে মুশকিল আছে জাস্ট 1 সেকেন্ড ওকে আরেকটা যেটা ছিল সেটা হলো জাস্ট এই যে ট্রেড সাপ্লায়ার্স আর আনহ্যাপি এটা হচ্ছে 45 ডেজ ট্রেড সাপ্লায়ার্স ডিউ ছিল সেটা দ্যাট নিডস টু বি রিডিউসড বাই 10 ডেজ সো ট্রেড সাপ্লায়ার্স মানে কি ট্রেড পেয়াবলস 2870 ছিল এইটার 10 ডেজ এর ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট আপনাকে কমাতে হবে মানে আগে যেটা ছিল আপনার 45 ডেজ এর ডিউ ছিল ট্রেড পেয়াবলস এটা ছিল হচ্ছে 2870 টোটাল ডিভাইডেড বাই 45 এটা হচ্ছে কি টোটাল 45 ডেজ এটাকে এখন 35 ডেজে নিয়ে আসতে হবে ইট নিডস টু বি রিডিউসড বাই 10 ডেজ তার মানে কি 10 ডেজ এর ইকুইভ্যালেন্ট টাকা আপনাকে পেমেন্ট করে দিতে হবে সো নাও ইফ ইউ অ্যাড देम আপ আমরা কি এক্সেল দেখতেছি Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. তাহলে all together how much is it? এই যে 1827.778 এটাই ছিল না আমাদের রিকোয়ারমেন্টস ফান্ডিং জি স্যার এটাই ছিল ওকে so far it's all right তাই না সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা ছিল দেখুন second question is assuming NP needs to raise 1.8 million calculate its projected earnings per share figure 2007 if it raises those funds by right issue or debenture issue NP's projected gearing figure at the end of 2007 if it raises those funds by right issue or debenture issue তাহলে কি বলছে যে assuming 1.8 মিলিয়ন ফান্ড আমার দরকার এটার প্রজেক্টেড আর্নিংস বের করতে বলছে if it raises those funds by a right issue যদি রাইট ইস্যু দিয়ে যদি করে তাহলে কি হবে যদি ডিবেঞ্চার ইস্যু দিয়ে করে তাহলে ইপিএস কত হবে অলরাইট তাহলে এটা কিন্তু আমাদের ফাইন্যান্সিং ডিসিশন ওকে আমরা যদি এটা করতে চাই তাহলে এখানে আমরা দুইটা কলাম নেই একটা হচ্ছে রাইট ইস্যু আরেকটা কি ডিবেঞ্চার ইস্যু ফান্ডিং ডিসিশন সো আমরা ইপিএস বের করতেছি ইপিএস বের করতে হলে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট দিয়ে করলেই হবে তাই না ইনকাম স্টেটমেন্টটা যদি আমি করতে যাই দেখুন আমাকে শুরু করতে হবে আমাদের এক্সিস্টিং রেভিনিউ এবং ইয়াতে আমাদের এক্সিস্টিং রেভিনিউ কত ছিল 28.5 মিলিয়ন তাই না এবং মার্জিন ছিল 3% 28.5 মিলিয়ন মানে কি 28500 না আমরা যদি 1000 ফিগারে নেই 28500 আর 3% ওকে দেখুন আমরা যখন এরকম ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম সলভ করব নট নেসেসারিলি ইউ হ্যাভ টু ফলো আইএস ফরম্যাট লাইক রেভিনিউ কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্যাট
বিকজ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে ওই ফরম্যাট আমার ফলো করার দরকার নেই, স্ট্রেট ওয়ে উই ক্যান ক্যালকুলেট ইবিডা। ইবিডা হচ্ছে কারণ ওটা বলা ছিল আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স ওয়াজ 3%। সো এক্সিস্টিং যে রেভিনিউর উপর আমার কত ছিল 28,500 আমাদের রেভিনিউ, তার 3% ছিল হচ্ছে আপনার ইবিডা। সো এটা it will remain same for both cases. Moving on, it's difficult to swift. Anyway, পরে যেটা বলেছে দেখুন, from expansion 6 million আপনার আসবে। এই 6 মিলিয়ন থেকে আপনার কত হবে 5%, তাই না? 6 মিলিয়ন মানে কি? আমি যদি 1000 ফিগারে নেই, বলুন তো 5 লাখ বা 600,000 6,000 না, এটা হচ্ছে এক্সপ্যানশন। হ্যাঁ 6,000 হবে, 6 মিলিয়ন ঠিকই বলছেন, সরি অ্যাবাউট দ্যাট, ইনটু 3%, সরি 5%। তো এটাও আমার হয়ে গেল। আমাদের টোটাল ইবিডা হলো তাহলে কত, দুইটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে হবে হচ্ছে আমার টোটাল ইবিডা। অলরাইট, সো আমি যদি এখান থেকে দেখুন আমার দরকার কি, ইপিএস বের করতে হলে আমার কি দরকার, আর্নিংস বের করতে হলে ইবিডা থেকে কি বাদ দিব, ইবিআইটিডিএ। সো ইবিডা থেকে প্রথমে আমি ইন্টারেস্ট বাদ দিব, তাই না? ইন্টারেস্ট, তাহলে ইন্টারেস্ট দেখুন ব্যাংক ওভারড্রাফটের উপর 17.5%, ওকে। তারপরে হচ্ছে 8% ডিবেঞ্চার আছে 2550, সেটা নিব, আর হচ্ছে শর্ট টার্ম বরোইংস এর উপর নিব, ওকে। 8% ডিবেঞ্চার ইন্টারেস্টের আন্ডারে আসবে হচ্ছে 8% ডিবেঞ্চার, কত আছে 2550 ইনটু 8%। তার মানে কি এটা দুইটা কেসেই আপনার সেম থাকবে, বোথ রাইট ইস্যু এন্ড ডিবেঞ্চার ইস্যু। শর্ট টার্ম লোন আমাদের ছিল হচ্ছে 2000, কারণ রিমেম্বার 2240 ছিল, ওইখান থেকে ওটাকে 2000 নিয়ে আসতে হবে। সো আমি রিপেমেন্ট করার পরে কিন্তু আমার 2 মিলিয়ন থাকবে, ইনটু 17.5%, এটাও কিন্তু আমার দুইটা কেসে সেম থাকবে। এখন আসুন আমরা যখন নতুন প্রজেক্টটা মানে 1.8 মিলিয়ন ইয়ার থেকে নিচ্ছি, ডিবেঞ্চার ইস্যু করে নিচ্ছি, তখন কিন্তু আমাদের এই নতুন যে ডিবেঞ্চারটা ইস্যু করতেছি তার উপর ইন্টারেস্টটা দেওয়া লাগবে। whereas আমি যদি রাইট ইস্যুর মাধ্যমে ওই নতুন ফান্ডিংটা নেই, there will be no additional interest cost. Do you get my point? জি স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছেন? one more time আমার, জি স্যার। আচ্ছা তাইলে তো আর বলার দরকার নাই। স্যার আরেকবার বলেন স্যার। আচ্ছা আমরা আসলে কি সলভ করতেছি, যে আমার ফান্ডিং ইস্যুটা, আমার ফান্ডিং কত দরকার 1.8 মিলিয়ন। এটার দুইটা অপশন রয়েছে, ওয়ান ইজ রাইট ইস্যু, অ্যানাদার ইজ ডিবেঞ্চার ইস্যু। যদি আমি রাইট ইস্যুর মাধ্যমে এই ফান্ডিংটা অ্যারেঞ্জ করি, আমাদের কি এই যে এক্সিস্টিং ইন্টারেস্ট ছাড়া আর কোনো ইন্টারেস্ট ইনকার করতে হবে? না, হবে না স্যার। যদি আমি ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে যাই তাহলে কি আমাকে নতুন করে ডিবেঞ্চার ইস্যু করতে হবে? সেই ডিবেঞ্চারের ইন্টারেস্ট কি আমাদের হবে না ইন্টারেস্ট কস্টটা? জি স্যার, সেটাই আমরা বলছি। এবার দেখুন এইখানে এই ডিবেঞ্চারের কথা বলা আছে, দ্যাটস এ বিট ইন্টারেস্টিং। an issue of irredeemable debentures with a coupon rate of 10%, তার মানে আমাদের ওই ডিবেঞ্চারের রেট কত 10%, তাই না? Currently investors expect 12% return on similar debenture in the market. Investor কত পার্সেন্ট রিটার্ন এক্সপেক্ট করতেছে? 12%। তাহলে আমরা কোন রেটটা নিব বলুন তো? 12%। ফ্যান্টাস্টিক, 12%।
সো আমাদেরকে কিন্তু বেসিক্যালি 12% দিতে হবে বিকজ দিস ইজ দ্য এফেক্টিভ রেট। তাহলে এই 12% নিড টু ডিডাক্ট। এখানে নেন বেসিক্যালি আমরা নাম দিব 10% ডিবেঞ্চার, কারণ ওর কুপন রেট হচ্ছে 10%। সো রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে ইট উইল বি 0, বাট ফর দিস ওয়ান আমরা এটা উই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস অন ইনটু 12%. Alright, so that brings EBT. আচ্ছা, এখানে কি কোনো ইয়া ছিল আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন? না স্যার, এই জন্যই আমি ভাবছি ইবিটা কেন ইউজ করছি। ও ইবিটা ইউজ করতেছি, কারণ দেখিনি কেমন ইউজ করতেছি। ইবিটা এটা ছিল হচ্ছে নেট মার্জিন বিফোর ইন্টারেস্ট চার্জ, ইবিআইটি। হ্যাঁ, এটা বেসিক্যালি আমি নামটা ভুল দিয়েছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এইটার আমরা একটা নামটা চেঞ্জ করে দিই, ঠিক আছে? এটার নামটা দেই হচ্ছে 1 সেকেন্ড, এটা বলেছে হচ্ছে ইবিআইটি। ওকে, এই যে দেখুন, নেট মার্জিন বিফোর ইন্টারেস্ট কস্ট। দেয়ারফর আমরা এটার নামটা চেঞ্জ করে ইবিআইটি দেই। ডিএ কেটে দেন আপনারা যদি আপনারা করতে থাকেন। ওকে, তাহলে এখান থেকে যখন আমরা মাইনাস করলাম ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট, we got EBT. Alright, এটা কি হবে তাইলে? EBT। এখান থেকে আমরা কি মাইনাস করব বলুন তো? ট্যাক্স 30% আমরা মাইনাস করব। আমরা ট্যাক্স এখান থেকে নেন এটা টাইমস 0.3, তাহলে হচ্ছে এটা ইএটি। না, এটা তো আমরা কি প্লাস করছি, মাইনাস। So far is it understood? ওকে, এখন দেখুন আমি যদি ইপিএস বের করতে চাই তাহলে কি আমাদের ফর্মুলাটা প্রফিট অ্যাট্রিবিউটেবল টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স বা অর্ডিনারি শেয়ারস ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ারস, রাইট? যদি আমি নাম্বার অফ শেয়ারস ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে দুইটা ওয়েতে আমার নাম্বার অফ শেয়ারস ক্যালকুলেট করতে হবে। নাম্বার অফ শেয়ারস, নাম্বার অফ শেয়ারস একটা আছে হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং নাম্বার অফ শেয়ারস, সেটা আমরা কত দেখে আসি। এক্সিস্টিং নাম্বার অফ শেয়ারস রয়েছে এই যে এখানে দেখুন, অর্ডিনারি শেয়ারস কত আছে 980, এক একটা শেয়ারের দাম কত 50 পেন্স করে। তাহলে আমাদের এটা হবে 980 ডিভাইডেড বাই 0.5, 1960। ভেরি কারেক্ট। আবার রাইট ইস্যু করতে হবে না নতুন ফান্ডিং এর জন্য, সেটা কত? নতুন ফান্ডিং এর জন্য যে রাইট ইস্যুটা হবে সেটা হবে এখানে বলা ছিল 1.55 করে পার শেয়ার। ওকে, এবং সরি, এখন মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 1.55, তার 20% বিলো মার্কেট প্রাইস এটা ইস্যু করা হবে। তাহলে আমরা ওইটা বের করি। রাইট ইস্যু কিন্তু শুধুমাত্র রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রেই হবে। সো এখানে আমাদের টোটাল নাম্বার কত ছিল? আমাদের টাকা দরকার হচ্ছে 188, এটা ডিভাইডেড বাই 1.55 টাইমস 80%, কারণ কি ওটার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের এটাই করা হবে। সো আমাদের রাইট ইস্যুর নাম্বার অফ শেয়ারস উইল বি লাইক দিস। আর ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে কি আমাদের শেয়ার বাড়বে? ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে শেয়ার বাড়বে না। সো let us sum them up. So that is the total number of shares, right? এখন আমি যদি ইপিএস বের করতে চাই, you see
আমাদের ইপিএস হবে হচ্ছে this one divided by this one, so that is our EPS. আমি যদি এটাকে পেন্সে বলি তাহলে 12.3 পেন্স, আর এটা হচ্ছে 13.63 pence. So is it understood by everyone? It's fairly straightforward and easy math. So it involves decision making whether you want to go ahead with the right issue or debenture issue. So that is the decision making we are going to do. তো আমাদের রাইট ইস্যু করব নাকি ডিবেঞ্চার ইস্যু করব? সো একটা পার্সপেক্টিভ আমি দেখলাম, যদি রাইট ইস্যুতে করি তাহলে হচ্ছে আমার ইপিএস হয় 12.3, whereas যদি আমি ডিবেঞ্চার ইস্যুতে করি তাহলে আমাদের কত হয় 13.6. So I hope it is understood by everyone. Now স্যার ওই যে হ্যাঁ বলুন। ওই যে নিউ ইস্যু একটু ক্যালকুলেশনটা একটু দেখাতে হবে। নিউ শেয়ার ইস্যুটা 1474 এর ক্যালকুলেশন। ওকে, ওই যে অফ শেয়ারস আমি আগে বের করি এক্সেলটা। স্যার নিচের দিকে না, কিন্তু it's not coming out. I don't quite understand. Just one second. 1474 শেয়ার। এবার কি দেখা যাচ্ছে এটা এক্সেলটা? জি স্যার, হ্যাঁ স্যার এই যে 14 ইস্যু প্রথমটা আছে না, এটা এই ক্যালকুলেশনটা। আচ্ছা, এইটা আমরা যে কাজটা করছি দেখুন, আমার ফান্ডিং কত দরকার, এই যে on 8227, জি জি, তাই না? এবং এক একটা শেয়ারের দাম কত ছিল 1.55 করে মার্কেট ভ্যালু। কিন্তু যখন রাইট ইস্যু করব তখন 20% ডিসকাউন্টে এটা ইস্যু করা হবে, তার মানে হচ্ছে 1.55 80% প্রাইসে ইস্যু করা হবে। সো আমি ওটাকে ওই যে 20% না ধরে 80% করছি, আপনি এখান থেকে -20% ও দিতে পারতেন। জি জি স্যার। ওকে, তাহলে নেক্সট রিকোয়ারমেন্টস আমরা একটু দেখি। নেক্সট রিকোয়ারমেন্ট যেটা ছিল, this is very irritating. Okay, the next requirement is NP's projected gearing figure at the end of 2007 if it raises those funds by a right issue or debenture issue. যদি রাইট ইস্যু অথবা ডিবেঞ্চার ইস্যুতে সেই করে তাহলে তার গিয়ারিং বের করতে বলেছে। ওকে, আমি এটা ফুল করব না, বাট আমি আপনাদেরকে ক্যালকুলেশনের মডেলটা দেখিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান সলভ ইট ইয়োরসেলফ। তাহলে আমরা কি বের করব এখন? গিয়ারিং, তাই না? bear with me, আমি ক্যালকুলেশন না দেখালেও কিন্তু আপনারা পারবেন। আমাদের এখানে গিয়ারিং এর ফর্মুলাটা কি বলেছে? ডেট ডিভাইডেড বাই ডেট প্লাস টোটাল ইকুইটি, এরকম ছিল না? এইটা হচ্ছে আমাদের গিয়ারিং এর ফর্মুলা। ওইটা যখন আসবে খেয়াল রাখবেন, আসলে ওই পার্টিকুলার কোম্পানি যে ফর্মুলায় গিয়ারিং করে, ইউ নিড টু ফলো দ্যাট ফর্মুলা। সো রাইট এবং ডিবেঞ্চার, এই ক্ষেত্রে রিমেম্বার ইফ আই স্টার্ট উইথ ডেট, এই ডেট মিন্স কিন্তু লং টার্ম ডেট। এই ডেট মিন্স হোয়াট? লং টার্ম ডেট। সো আমাদের এই ডেটের মধ্যে থাকবে কি 9% ডিবেঞ্চার। এই 9% ডিবেঞ্চার কি আমার এক্সিস্টিং না? সো আমার সব জায়গায় এই 9% ডিবেঞ্চারটা নিতে হবে। বুঝতে পারতেছেন নাকি বোঝা যাচ্ছে না? Do you want me to solve or just format দেখাই দিলেই পারবেন? স্যার বুঝলাম না স্যার, এটা 9% ডিবেঞ্চারটা স্যার। 9% ডিবেঞ্চার আমরা তো ডেট বের করতেছি, কোম্পানি টোটাল ডেট কত। তো আমরা একটু এসে যাই, ব্যালেন্স শিটে যাই। ডেটটা মানে 8% রেট স্যার। ও আচ্ছা, সরি 8% ছিল, ওই হলো। তো 8% ডিবেঞ্চার আমাদের কত ছিল? 2550 ছিল না? সো এটা আমরা নিব। আচ্ছা আমি করে ফেলি, এই যে জিরো দেওয়ার থেকে করে ফেলি। এটা ছিল 2550। ওকে, আচ্ছা আমাদের লং টার্ম এই ডেট মানে কিন্তু আসলে গিয়ারিং এ সবসময় খেয়াল রাখবেন, গিয়ারিং এ কখনো শর্ট টার্ম ইয়া আসে না, শর্ট টার্ম লোন আসে না। এখানে সবসময় কি আসে? আমাদের লং টার্ম ডেট গুলো আসে। আচ্ছা, যখন আমার 10% ডিবেঞ্চার হলো, সেই 10% ডিবেঞ্চারটাও কিন্তু আমাদেরকে নিতে হবে। এখানে নিতে হবে না? 10% ডিবেঞ্চারটা কি আমার রাইট ইস্যুতে আসবে? না স্যার, না স্যার, না, কারণ কি আমি তো এটা দিয়ে ফান্ডিং করি নাই, এটা করেছি এখানে।
সেই অ্যামাউন্টটা কত ছিল, অ্যামাউন্ট আমি এটা লিংক করে দিই। এটা হচ্ছে আমি 10% ডিবেঞ্চার এটার মাধ্যমে ফান্ডিং করছি, isn't it? এটা কি আন্ডারস্টুড? ওকে, তাহলে আমি যদি এইগুলাকে যোগ করি, এটা কি আমার টোটাল ডেট না? বলুন তো, এটা কি আমার টোটাল ডেট? এটা হচ্ছে আমার টোটাল ডেট। এবার যদি আমি ইকুইটি বের করতে চাই, ইকুইটির ক্ষেত্রে আমি প্রথমে কি নিয়ে শুরু করব বলুন তো? ক্যাপিটাল। আমার যে এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল আছে সেটা কত ছিল? রিমেম্বার আমরা ওই যে ওইখানে একটু আগে না ক্যালকুলেশন করলাম, 980 ছিল মেবি। এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল কত ছিল? অর্ডিনারি শেয়ার 980। ওকে, রিটেইন আর্নিংস কত ছিল? 1954। ওকে, 980 and 1954। সো আমাদের এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল কিন্তু দুই জায়গায় যাবে। নিউ ক্যাপিটাল এটা কি এখানে আসবে না, যোগ হয়ে যাবে না? নিউ ক্যাপিটাল জি স্যার। কত যোগ হবে? ওই যে 1827। নিউ ক্যাপিটাল তো আর এখানে নাই, আছে? নাই। আমাদের রিটেইন আর্নিংস আমরা কত দেখছিলাম? 1954। সেটা কি আমাদের দুই জায়গায় যাবে না? জি স্যার। দুই জায়গায় যাবে। প্লাস আমাদের কারেন্ট ইয়ারে একটা আর্নিংস হয়েছে না? জি স্যার। কারেন্ট ইয়ারের প্রফিট আফটার ট্যাক্স একটু আগে না আমরা ক্যালকুলেশন করলাম। এই কারেন্ট ইয়ারের প্রফিট কত ছিল? এখানে আমি লিংক করে দেই, এই যে 420.7 এবং এটার জন্য এই যে 221 পয়েন্ট। আপনারা কি সবাই বুঝতেছেন নাকি বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে স্যার? ওকে, তাহলে এইখানে আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে। কি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে? রিমেম্বার, মানে ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ফরম্যাট। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইট ডাজন্ট বদার অ্যাবাউট ফরম্যাট, ট্রাস্ট মি। এইখানে দেখুন আমাদের বলেছে না একটা ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করতে হবে। বলেছে এসপিস ম্যানেজমেন্ট এস্টিমেটস দ্যাট 2006 ডিভিডেন্ড পার শেয়ার উইল বি মেইনটেইনড ইন 2007। তার মানে 2007 এ আমাদের ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কত ছিল আগে? 2006 এ 5 পেন্স, সেটা 2007 এও সেম থাকবে। ওকে, 5 pence per share. Now, question is, if you compare with the so-called financial accounting will be saying it's post-balance sheet event, therefore you are not really allowed to adjust with the current year profit. However, when it comes down to the financial management, আমি যদি আসলে real equity বের করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টটা দিয়ে দিতে হবে। অলরাইট, সো ডিভিডেন্ডটা আমরা এখন কি করব? এখান থেকে মাইনাস করব in order to calculate actual equity. তাহলে ডিভিডেন্ডটা কত হবে বলুন তো? আমাদের উই হ্যাভ গট নাম্বারস। এই যে রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে কি আমাদের নাম্বার বেশি না? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। জি স্যার। রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে এটাই তো আমার টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস, 34। জি স্যার। এইটার সাথে 5 পেন্স করে দিতে হবে। 5 পেন্স মানে কি? 0.05। ঠিক আছে? জি স্যার। আর এটার ক্ষেত্রে 1960 হবে ইনটু, এটা আসলে মাইনাস দিয়ে দিতে হবে, কিন্তু 0.05 এটার ক্ষেত্রে মাইনাস 0.05। ইজ দ্যাট আন্ডারস্টুড টু ইউ? সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? আমরা বেসিক্যালি এখান থেকে ডিভিডেন্ডটাকে মাইনাস করে দিলাম। তাহলে আমাদের কত হয়? এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইটি। এটা কি আমাদের ইকুইটি? আমরা টোটাল ডেট প্লাস ইকুইটি যদি যোগ করি, ডেট প্লাস ইকুইটি, এটা হবে কোনটা? এটা হবে হচ্ছে এটা প্লাস এটা। ভেরি সিম্পল, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এখন যদি আমি বলি গিয়ারিং রেশিও কত? Gearing ratio should be this date divided by date plus equity. So these one এরকম। সো আমি যদি এখানে ইউজ করি তাহলে এটা হবে হচ্ছে 37 and 58.5. Is that understood to you all?
সবাই কি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা? জি স্যার। জি স্যার। শিওর? জি স্যার। গুড। তাহলে আমাদের সেকেন্ড কোশ্চেনটাও কিন্তু হয়ে গেল। ইটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তাহলে আমাদের দেখুন কি হলো, অ্যাসিউমিং এনপিস এবং গিয়ারিং ফিগার উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড। নাম্বার সি, based on your workings above, recommend with regions which if either method of long-term funding NP's senior management should choose. আপনি এই যে ওয়ার্কিংসটা করেছেন, based on that which one should be chosen by the management, so you need to decide on that. যদি আপনি এটার উপর ডিসিশন নিতে চান, আপনি আপনার বইয়ে দেখবেন there is a long story written and in some cases it will be really difficult for you to understand. সো এটার জন্য আমি আপনাদেরকে খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এন্ড সিম্পল একটা জিনিস দেখিয়ে দিতে চাই, সেটা হলো এরকম একটা করবেন আপনার পরীক্ষার খাতায়, এক্সিস্টিং সিনারিও, রাইট ইস্যু, মানে এটা হচ্ছে প্রপোজড এর কথা বলতেছি, আর হচ্ছে ডিবেঞ্চার ইস্যু। অলরাইট, যদি আপনি চান এখানে ইউ ক্যান রাইট প্রপোজড। ওকে, অলরাইট, আমরা প্রথমে লেটস টক অ্যাবাউট ইপিএস। আমাদের এক্সিস্টিং ইপিএস কত ছিল? we need to go back to the question to find that data. আমাদের এক্সিস্টিং ইপিএস ছিল 9.25 পেন্স। ঠিক আছে, কত ছিল? 9.25 পেন্স। গিয়ারিং কত ছিল? 46.5। ওকে, মনে রাখেন কিন্তু 9.25 পেন্স এটা ছিল হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং ইপিএস। রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে আমাদের ইপিএস ছিল 12.3, আর হচ্ছে ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে ছিল কত? 13.63। তারপরে হচ্ছে ইফ উই টক অ্যাবাউট গিয়ারিং, আমাদের এক্সিস্টিং গিয়ারিং ছিল 46.5, তাই না? একটু আগে আমরা দেখলাম 46.5, এটার ক্ষেত্রে 33.7 and 58.5%. So what was the question actually? Question that being asked, যে which one you are going to choose between right issue or debenture issue? এখন বলুন তো, মানে which one you are going to choose? What will be your opinion if I ask you? স্যার আর্নিং দিয়ে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হওয়া উচিত না? ডিবেঞ্চারের বেটার আর্নিং, ডিবেঞ্চারের বেটার আর্নিং, গিয়ারিং দিয়ে শিওর না। kind of okay. গিয়ারিং, Any other thoughts? Hello? Does anyone have any other thoughts? Anyone you want to add on? Somebody said EPS, it should be based on EPS because debenture is producing higher results, so definitely we should go by debenture issue. However, you should not look at রিস্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে বা রিস্ক, huh? You wanted to say something. Risk এর কথা বলেছেন, বলুন তো। I like that word risk, বলুন। স্যার এখানে স্যার যদি আমাদের প্রফিটাবিলিটি কমে যায়, স্যার রিস্ক হাই গিয়ারিং এ সমস্যা হতে পারে স্যার। ভেরি গুড। তাহলে আপনারা আসলে দুইজন দুইটা পার্সপেক্টিভ বলেছেন, ফ্যান্টাস্টিক। আরো একজন কি জানো বলার? স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি ইপিএস টা সেপারেটলি যদি দেখি, মানে যদি দুইটা সেপারেট ক্রাইটেরিয়া হিসেবে ধরা হয় তখন বলেছি ইপিএস, বাট গিয়ারিং এর ক্ষেত্রে there is argument, there will be argument. Very good, because you need to pull everything together and you need to evaluate holistically, otherwise that might lead to very wrong decision, তাই না? কারণ বিজনেস তো আসলে আইসোলেটেড না, ইপিএস is not an isolated result, তাই না? ইপিএস is basically factors of everything, কারণ ওই ফান্ডিং করেছেন আপনি ডিবেঞ্চার থেকে, দ্যাটস ওয়াই ইওর ইপিএস হ্যাজ গন আপ। সো এই জন্য অল ইউ নিড টু ডু, ইউ সি আমাদের এক্সিস্টিং 9.25 আছে, রাইট ইস্যুতে কত হচ্ছে? 12.3 পেন্স হবে। যদি আপনি ডিবেঞ্চার ইস্যু করেন তাইলে আসলে কত হবে? 13.63। তাহলে আমি যদি ইফ আই লুক এট ফ্রম ইপিএস পার্সপেক্টিভ, শি ইজ কারেক্ট, 13.63 আমাদের highest EPS produced করছে, therefore we should support the decision of debenture. All right. However, if we look at the gearing perspective, which is known as risk from the company's point of view or even investors' point of view, existing gearing was 46.5
If you arrange the fund using the right issue, it will go down to 33.7. In other words, it will reduce the risk. And on the other hand, for debenture, it will increase to 58.5%, which seems very, very risky from the company's point of view. And generally, it is a standard practice. It should not go beyond 50%. However, it comes with, this statement comes with a strong caveat because it depends on the company to company. If you think of a banking company perspective, higher gearing is very normal for them. But on the other hand, if it comes down to the manufacturing company or service industry, basically it depends on that particular industry or segment. But in general, আমি যদি এখন গিয়ারিং এর কথা ধরি তাহলে হচ্ছে আমাদের রাইট ইস্যু হচ্ছে গিভিং দা বেটার রেজাল্ট, তাহলে দিস ইজ বিকামিং সামহাউ কন্ট্রাডিক্টরি রেজাল্ট। বাট আমি যদি এখন এক্সিস্টিং এর সাথে কম্পেয়ার করি, কম্পেয়ার টু এক্সিস্টিং, বোথ রাইট ইস্যু এন্ড ডিবেঞ্চার ইস্যু প্রডিউসিং ফার বেটার রেজাল্ট। অলরাইট, therefore we'd be better off if we support right issue। কারণ কি, রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে আমার ইপিএস ও বাড়তেছে এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড অর সাইমultaneously আমার গিয়ারিং লেভেলও কমতেছে। Therefore, I would probably support right issue. Does it make sense? জি স্যার। স্যার আমরা কি রিস্কের এগেইনস্টে রিটার্ন বের করতে পারি, যে রিটার্ন করতে, রিস্ক রিটার্ন বের করতে গেলে তো আমার পোর্টফোলিও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এগুলো সব করা লাগবে। বুঝতে পেরেছেন? রিস্ক মানে কিন্তু এত স্ট্রেট না না, জি বুঝতে পারছেন স্যার। আচ্ছা, তাইলে আপনারা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন ওভারঅল justification? And if you have time, you see you have been allocated only 5 marks, so just because of 5 marks probably আপনি এই যেটুকু বলছে এরকম আপনি লিখবেন, লিখে ওটাকে জাস্টিফিকেশনটা দিয়ে দিবেন। However, if you have been allocated more marks, তখন আপনি হয়তো ইন্টারেস্ট কভারেজ ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করবেন। The formula of interest coverage is EBIT divided by I। তার মানে হচ্ছে এটা টাইমস হিসাবে দিবে। The better the interest coverage ratio, the better the from the company perspective is. So আপনারা ইন্টারেস্ট কভারেজও ক্যালকুলেশন করতে পারবেন, কারণ আপনার EBIT তো দেওয়াই আছে অলরেডি, আমরা করছি, আগেরটাও আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন। and using that data you can calculate interest coverage ratio. So all together, are you convinced with the explanations, or you have any other thoughts? Okay so far? Yes sir. জি স্যার। স্যার আমার প্রথম রিকোয়ারমেন্টটা যদি আরেকটাবার একটু দেখাই দিতেন স্যার। প্রথম কি রিকোয়ারমেন্ট ছিল? প্রথম রিকোয়ারমেন্ট স্যার যে আমরা যে 1800 এটা মানে কিভাবে ক্যালকুলেশন করছে, তাই? জি স্যার, ওইটা একটু, এটা তো বলা ছিল যে বিল্ডিং এবং ভিকেলস টোটাল 950, ঠিক আছে। তারপর বলেছিল শর্ট টার্ম লোনটাকে রিডিউস করতে হবে 2 মিলিয়নে, ওটা ছিল দেখুন এই যে এখানে লিখছি 2240 ছিল, সো এটাকে 2 মিলিয়নে নিয়ে আসতে হবে, देयरफॉर আপনাকে 240 মিলিয়ন রিপেমেন্ট করতে হবে। আর ট্রেড পেয়েবলস যেটা ছিল বলছে যে ট্রেড পেয়েবলস ডেজ শুড বি রিডিউসড বাই 10 days, whereas current trade payables credit period is 45 days. So you need to divide it by 45 and multiply by 10 days. So this is the way you have calculated how much amount of trade payables you need to pay off. So এটা আমরা দিলাম, দিয়ে হচ্ছে all together we have added them up and it matches with the requirements which the management has calculated. All right sir. Okay, so moving on, we are left with one more question, maybe number D. Comment on the assumptions made by the MP's management that there would be no additional capital requirements associated with the additional revenue. What will be your comment? মানে ম্যানেজমেন্ট একটা assumption করেছে there will be no additional capital requirements associated with the additional revenue. কোনো additional working capital লাগবে না নাকি? So what do you think? কি মনে হয় আপনাদের? Do you agree? Yes sir. Okay, why? আমার সেলস বাড়লে ডেফিনেটলি আমার প্রোডিউস বেশি করতে হবে স্যার। Yes, working capital. দেখুন আপনাদেরকে একটা শর্টকাট ট্রিক্স দেখাই। আমাদের এখানে নাম্বার কত রয়েছে? 4 না? So at least you should write 4 valid points, হ্যাঁ, 4 মার্কের জন্য। সো আপনি প্রথমে বলবেন যে অবশ্যই
sales increase হবে, thereby additional working capital will be required. All right, so that is first point. Next হচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে it will be an expansion to new area. Northern England কিন্তু বলছে new area যাবে, therefore higher credit period might be required, কারণ আপনাকে তো অ্যাট্রাক্ট করাইতে হবে আপনার প্রোডাক্টটা। Maybe you are unknown to the suppliers, therefore suppliers will be very reluctant to give you higher credit period. So এখানে আপনার suppliers will not give higher credit period. So এটা কিন্তু meaning হচ্ছে আপনার additional working capital will be required. So it being a new place, আপনার market demand will be unknown to you. Will be unknown or difficult to estimate. Therefore, you need to store higher amount of inventory, meaning higher amount of working capital will be required. Is it okay to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. All right. So any other question on this particular math? So hopefully it's okay. তাইলে আমরা এটা মুভ অন করি। আপনারা 43টা নিজেরা একটু দেখে নিন। 43 is pretty interesting. এটা হচ্ছে very theoretical, yeah, but এটা একটু পড়ে দেখে নিন আর কি। এবার আসেন 44. 44 is a very good math. একবার পরীক্ষায় আসছে আপনাদের। ওকে? আমরা একটু আগে যেটা করলাম এটাও মনে হয় পরীক্ষায় এসেছিল একবার। So 44টা দেখুন, you are a shareholder in Duofold Limited, a listed company with an issued, আচ্ছা আমি একটা জিনিস একটু ভুল করেছি, let me tell you that my sincere apologies for that. আপনারা যখন ডিসিশন নেবেন না ফাইন্যান্সিং বিটুইন রাইট ইস্যু এন্ড ডিবেঞ্চার ইস্যু, আমরা এখানে ইপিএস গিয়ারিং ইন্টারেস্ট কভারেজ এটার ভিত্তিতে নিয়েছি। However, এটার আরেকটা জিনিস আছে সেটা আপনারা সবসময় দেখবেন, এটা কিন্তু ডিপেন্ডিং অন দ্য মার্কস আরসি ম্যাকফি, ঠিক আছে? আপনারা আরসি ম্যাকফি এই টেস্টটা করবেন যে কোনো ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে, আপনারা এই টেস্টটা করবেন, ঠিক আছে? ফাইন্যান্সিং তো আইদার ইকুইটি হবে অথবা হচ্ছে ডেট হবে। সো আরসি মানে হচ্ছে, আর মানে কি রিস্ক। সো যখনই আপনি কোনো ফান্ডিং করতে যাবেন আপনি ওই ফান্ডিং এর রিস্কটাকে কনসিডার করবেন। অলরাইট, when it comes down to the loan, আপনি রিস্ক কি হতে পারে বলুন তো? লোনের রিস্ক হচ্ছে এডিশনাল অ্যামাউন্ট অফ কোভেনেন্ট হইতে পারে, কোম্পানির ব্যাংক্রাপ্সি হয়ে যেতে পারে, এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে ওটার রিস্ক। এবং টাইমলি আপনার পেমেন্ট দিতে হবে, মানে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট, প্রিন্সিপাল পেমেন্ট, সো ক্যাশ ফ্লো রিস্ক উইল বি দেয়ার। আর যদি আমি শেয়ারের মাধ্যমে করি, এই শেয়ার যদি নিউ ইস্যু হয়, দেয়ার ইজ দ্য রিস্ক অফ পটেনশিয়াল ডাইলিউশন, এবং এই ডাইলিউশন হয়ে কন্ট্রোল মাইট গো অ্যাওয়ে। সো এই যে জিনিসগুলো আপনাকে এখানে কনসিডার করতে হবে। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে কস্ট। আপনার ইউজুয়ালি ডেটের কস্ট অনেক কম হয়, অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনার ইকুইটির কস্ট আর রিয়েলি হাই। ম্যাচুরিটি, আপনার date comes with a maturity period, therefore you need to be really mindful about the date time period, because probably if it is 5 years term or 10 years term, you need to pay off the principal probably 5 years time or 10 years time. So you need to be really careful about that maturity period. On the other hand, আপনার ইকুইটির ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার আনলিমিটেড ম্যাচুরিটি টাইম রয়েছে। Availability, just because you like date or you like equity, probably you won't have access to that funding, কারণ এটা depends on the market perceptions, investors perspective you need to consider. কারণ হচ্ছে আপনি চাইলেন ডেট, কিন্তু আপনার ডেট অলরেডি অনেক বেশি রয়েছে, your gearing ratio is very high, banks or financial institution will be very reluctant to give you the loan. On the other hand, probably market is not getting good signal about your shares, and you are trying to get money from by issuing the shares, and probably you won't get that fund. So age availability you need to consider. Control.
So you need to think of control. Risk and control somehow related. So this control, jodi apnar debt hoy, you might be thinking, okay, এই ক্ষেত্রে তো আমার control নাই. No, ডেটের ক্ষেত্রে যখন higher amount of covenant থাকে এবং বড় বড় লোনের ক্ষেত্রে আপনার ওরা বলে দেয় অনেক সময় যে okay, you need to produce the financial statements on monthly basis. You won't be able to pay the dividend unless and until you settle down our loans and interest. ঠিক আছে? So this is some sort of control debt holders might put on the company. আর ইসের ক্ষেত্রে কি হতে পারে? ইকুইটির ক্ষেত্রে ওই যে নতুন শেয়ার ইস্যু করলে আপনার কন্ট্রোলটা বেহাত হয়ে যাইতে পারে। তারপরে হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি। You need to consider the flexibility as well. Flexibility hoche date is much more flexible because you can just walk to the company or lenders. Company means bankers or lenders, and you can probably pursue them for debt or lending. On the other hand, jodi apni isher theke equity theke funding korte chan, it's not that easy. Karon ki, if it is a private limited company, it's difficult to sell the shares of the private limited company. But if it is a public limited company, it's even far difficult to pursue the SEC and obtain the permission from the SEC, and it takes huge amount of time to get the fund. All right, so whenever you are deciding between equity or debenture, you need to consider these factors. I call it RC McPhee. আপনারা জানেন হয়তো ওই যে RC কোলা আর ম্যাকফি ম্যাক কফি এরকম একটা করে সো ইউ কুড ডু। তার মানে যখন আপনার ডিসিশন আসবে বিটুইন ডিবেঞ্চার এবং ডিবেঞ্চার এন্ড ইকুইটি অথবা ডেট এন্ড ইকুইটি, সো ইউ নিড টু কনসিডার দিস। অলরাইট, মনে থাকবে না? জি স্যার। জি স্যার, থাকবে স্যার। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এবার আমরা নেক্সট ইয়াতে চলে যাই। এবার আসেন হচ্ছে 44 Duofold Limited. You are a shareholder in Duofold Limited, a listed company with an issued share capital of 10 million ordinary shares on shares with a current market price of 1.8 per share at the close of business yesterday afternoon. Today, you are to attend the company's annual general meeting, and just before the meeting begins, you are in conversation with a number of fellow shareholders. The first shareholder is Alan Jones, who owns 2,000 shares in Duofold Limited. He expresses great concern that before the market opened this morning, the company announced its intention to pursue an on-for-2 right issue at on per share to raise funds for a new project that it claimed has a net present value of 2 million. Try to understand. প্রথম যে শেয়ার হোল্ডার, মানে আপনি একটা এজিএম এ গেছেন, প্রথম শেয়ার হোল্ডার তার নাম হচ্ছে অ্যালান জোন্স, হু ওনস 2000 শেয়ারস। এখন তার একটা গ্রেট কনসার্ন আছে। কনসার্ন হলো প্রতি 2টা শেয়ারের বদলে তাকে কয়টা শেয়ার দেওয়া হবে? 1টা শেয়ার দেওয়া হবে, এবং শেয়ারের দাম কত? 1 টাকা করে। ওয়্যারাজ কারেন্ট প্রাইস কত ছিল, মানে আপনার মার্কেট ভ্যালু 1 টাকা 80 পয়সা, আর তাকে কয় টাকা করে দিচ্ছে? 1 টাকা করে। এবং এই টাকাটা নিয়ে একটা জায়গায় ইনভেস্ট করা হবে। সেই ইনভেস্ট করলে সেখানে তার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু কত হবে? 2 মিলিয়ন। ওকে, these massive discount to the market price is atrocious, and the consequent fall in share price will be bad news for me. এই ডিসকাউন্ট নাকি atrocious, মানে খুবই খারাপ নিউজ তার জন্য। Do you think it's a bad news or atrocious news? It's not like that. কারণ কি, এই যে কম দামে শেয়ার দিচ্ছে, এটা কাকে দিচ্ছে? এটা তো এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে এই শেয়ারটা দেওয়া হচ্ছে, isn't it? So if it is given to the existing shareholders, right issue, by default right issue ইয়াটা কি, ডেফিনিশনটা কি? Issuance of shares to the existing shareholders at a price with below the market price because of their right. So এই যেটা, এটা it's a good news for the existing shareholders. So সে বলতেছে it's a bad news for me. স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি। একটু ফাস্টার মনে হচ্ছে, একটু মানে ক্যাচ করতে পারছি না প্রথমত। আর একটা জিনিস হচ্ছে জানতে চাচ্ছিলাম যে নরমালি আজকাল সব টিচাররা সাজেস্ট করে যে রিকোয়ারমেন্ট আগে পড়তে, তো ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কি এটা অ্যাপ্লিকেবল না? হ্যাঁ, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল, ভেরি কারেক্ট। বাট আমি আসলে দুইটাই করি, রিকোয়ারমেন্ট পড়ি আবার এটাও করি, বাট রিকোয়ারমেন্ট আগে পড়া উচিত, ভেরি কারেক্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, তাইলে এবার দেখুন আমাদের রিকোয়ারমেন্টস এতে যেটা বলেছে, সরি এন্ড থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ যে আপনি বলেছেন, সামটাইমস আই গো রিয়েলি ফাস্ট। হ্যাঁ, advise Mr. Jones of his various options in such a scenario, making clear to him the expected ex-right price of company's ordinary shares, how much he could reasonably sell his rights
for and provide calculations to illustrate to him effect on his wealth of each of the options available to him. So Mr. Jones যে বলেছে it's really a bad news for him, ওর জন্য কি বলছে, ওকে অ্যাডভাইস করতে বলছে। অলরাইট, ওকে অ্যাডভাইস করলে এবং সেটা বলছে যে and provide calculations to illustrate to him the effect of his wealth of each of the options available to him. মানে তার কাছে যে অপশনগুলো রয়েছে সেটার নিয়ে মানে তার এফেক্টটা কি হবে সেটা দেখতে বলেছে। নাও প্লিজ টেল মি যে ওর কতগুলো অপশন রয়েছে in this scenario, মানে what are the options available for Mr. Jones? কি কাজ সে করতে পারে? Did you understand the scenario? মনে হয় না, না? আবার বলবো? দেখুন, এটা হচ্ছে একটা কোম্পানি ডুওফোল্ড। সেই ডুওফোল্ডের 10 মিলিয়ন শেয়ার রয়েছে, কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু 1 টাকা 80 পয়সা। একজন শেয়ার হোল্ডার, তার নাম হচ্ছে অ্যালান জোন্স, সে 2000 শেয়ার ওন করে ডুওফোল্ড কোম্পানিতে। এবং ওই ডুওফোল্ড কোম্পানির এজিএম এ এসে সে জানতে পারলো প্রতি 2টা শেয়ারের বদলে একটা রাইট শেয়ার দেওয়া হবে এবং সেটার দাম কত হবে? 1 টাকা করে। এখন এই যে টাকাটা নিয়ে একটা নতুন প্রজেক্টে ইনভেস্ট করা হবে and that project will generate 2 million net present value. এখন এই যে 2 মিলিয়ন নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, এটা আসলে এই মিস্টার অ্যালান জোন্স হি ইজ নট বদার্ড অ্যাবাউট দ্যাট। সে যেটা বলছে যে এই যে ডিসকাউন্টে শেয়ার ইস্যু করা হচ্ছে 1 টাকা 80 পয়সা শেয়ার 1 টাকা করে, এটা নাকি ইটস এ ব্যাড নিউজ ফর দেম। আসলে আইডিয়ালি যদি আমি লেম্যানস পার্সপেক্টিভ বলি, ইট শুড নট বি এ ব্যাড নিউজ টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স, কারণ হচ্ছে এই শেয়ারটা কাকে ইস্যু করা হচ্ছে? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারকে একটা এট লেসার প্রাইস, তাই না? তাহলে এটা আসলে ব্যাড নিউজ হওয়ার কথা না। বাট অ্যালান জোন্স ইজ এ ডাম, obviously এখন হচ্ছে you need to show the entire calculation to Alan Jones যে what will happen after the right issue. So before and after এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে under all the available alternatives or options. অপশন বললে আবার ওই যে হেজিং এর অপশন পাইবেন না, এটা হচ্ছে মানে alternatives. So এখন দেখুন there are 3 alternatives available here. One, if Mr. Jones accepts the by exercises the right. Number 2, if Mr. Jones sells his rights, সে যদি এই রাইটটা কাউকে সেল করে দেয়। Number 3, if Mr. Jones does nothing, সে কিছুই করলো না, ঘুমায় থাকলো, what will happen? তাহলে এটা যদি আমাদের করতে হয়, let us solve this. It's a very good math. এটা হচ্ছে আমাদের A, আমাদের ইয়াটা কি ছিল? রাইট ইস্যু। তাহলে দেখুন, আমরা যদি রাইট ইস্যু করতে যাই, মাত্র সলভ করতে গেলে প্রথমে আমাদের শেয়ারের ভ্যালুটা বের করতে হবে। এক্স রাইট শেয়ার প্রাইস। সো লেটস হ্যাভ দ্য ক্যালকুলেশন ফার্স্ট। আমাদের দেখুন 10 মিলিয়ন শেয়ার ছিল, তাই না? টাইমস এটার দাম কত ছিল? 1 টাকা 80 শেয়ার প্রাইস ছিল। পরবর্তীতে আমাদের কি বলেছে? 2 for on রাইট ইস্যু। তার মানে 10 মিলিয়নের বদলে আমি কত মিলিয়ন রাইট পাবো? 5 মিলিয়ন টাইমস 1, তাই না? আমি রাইট ইস্যু করব কত টাকা করে? 1 টাকা করে করব না? জি ওকে স্যার, এটার সাথে আমি যখন এটা করব আমার 2 মিলিয়ন আবার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু হবে। ওকে, divided by total number of shares. আমার existing number of shares রয়েছে 10 মিলিয়ন, প্লাস রাইট ইস্যু করে আমি শেয়ার পেলাম 5 মিলিয়ন। যদি আমি এটা সলভ করি, উইল গেট এক্স রাইট শেয়ার প্রাইস। সো লেটস সলভ ইট টুগেদার। এটা হচ্ছে কত হয়? 18 প্লাস 5 প্লাস 2 divided by 15. So 1.666, এটা হচ্ছে আমাদের X right share price. Is it understood? স্যার এখানে 2m টা অ্যাড হলো কেন স্যার? আমি একটু বুঝতে পারিনি। মিলিয়ন যে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ছিল, যে নতুন প্রজেক্টে আমি যে 5 মিলিয়ন ইনভেস্ট করব, তারপরে আমার 2 মিলিয়ন যে পাবো এটার জন্য। ওকে স্যার। আচ্ছা, আমরা রাইট ইস্যু করেছি কয় টাকা দিয়ে বলুন?
1 টাকা দিয়ে আমার রাইট ইস্যু করছি, তাহলে আমাদের ভ্যালু অফ রাইটস কত? দেখুন এই যে ক্যালকুলেশন করলাম 1.66, এটা হচ্ছে রাইট শেয়ার যখন আমরা ইস্যু করার প্ল্যান করছি, তাহলে 1.66 করে আসলে দ্যাট ইজ দ্য ফেয়ার প্রাইস দ্যাট শুড হ্যাভ বিন চার্জ, whereas রাইট ইস্যু করা হয়েছে কত করে? 1 টাকা করে। তার মানে আমার যে রাইট, সেই রাইটের ভ্যালু হচ্ছে ওই যে ফ্র্যাকশনাল অ্যামাউন্ট ইজ দ্য ভ্যালু অফ রাইটস। এটা কি বোঝা যায়? জি স্যার। তাই না? এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু অফ রাইটস। এখন let us consider 3 scenario. Number 1, if Mr. Jones exercises his rights, যদি সে তার রাইটটাকে সেল করে। মিস্টার জোনসের টোটাল শেয়ার কত ছিল? 2000 শেয়ার। এটারে আমি বলি ওয়েলথ বিফোর রাইট ইস্যু। টোটাল ছিল হচ্ছে তার 2000 শেয়ার at the rate of, where is that, at the rate of 1.8. তাহলে কত ছিল? 3600 টাকা হচ্ছে তার বিফোর রাইট ইস্যু এই ওয়েলথটা ছিল। ওকে, ওয়েলথ আফটার রাইট ইস্যু, রাইট ইস্যু পরে তার টোটাল কত শেয়ার হবে বলুন তো? 3000 শেয়ার। এই 3000 শেয়ারের ফেয়ার ভ্যালু কত হবে বলুন তো? 1.80। নো, রাইট ইস্যুর পরে 1.667 এরকম যেটা আছে আর কি। ওকে, তাইলে এইটা হবে হচ্ছে 3000 টাইমস এই যে এখানে যে প্রাইস আছে এটারে মাল্টিপ্লাই করে দিই। এই 5000 টাকা হচ্ছে ওয়েলথ আফটার রাইট ইস্যু। কিন্তু এই যে 5000 টাকার ওয়েলথ হলো, এটার জন্য কি 1000 শেয়ার নতুন করে কিনতে হবে না? জি, আর 1000 কস্ট। তাহলে ওই যে রাইট শেয়ারের জন্য সে 1000 শেয়ার কত করে দিবে বলেন তো? 1 টাকা করে। তার মানে তার কত হলো দেখুন এখন ওয়েলথ? 4000 হলো তার ওয়েলথ। তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি বলুন তো, whether Mr. Jones is better off or worse off? Better off. Better off by how much? Better off. By how much? 400. তার মানে এই যে 400 টাকা, এটা হচ্ছে মিস্টার জোনস ইজ বেটার অফ। ওকে, এবার আসুন নাম্বার 2। If Mr. John sells his rights, মনে করেন he doesn't want to exercise his rights, he wants to sell his rights, তাহলে কি হবে? Again, well, before right issue আমাদের যে 2000 শেয়ার ছিল 1.8, 3600 ঠিক আছে। Well, after right issue কি হবে? এই যে after right issue তার কি তখন আর 3000 শেয়ার থাকবে? থাকবে না তো, কারণ সে তো রাইটটাকে সেল করে দিয়েছে। তার কত শেয়ার থাকবে? তার থাকবে হচ্ছে 2000 শেয়ার। সেই 2000 শেয়ারের দাম কত হবে? 2000 into 1.66 ওরে এটা হলো। আর সেল অফ রাইটস, কারণ সে তো আর শেয়ার পাচ্ছে না, ওই রাইটটাকে সে সেল করে দিচ্ছে। সেল অফ রাইটস, সে হচ্ছে 1000 শেয়ারের রাইটের ভ্যালুটা পেয়ে যাবে। কত করে সে সেল করবে? 0.66। তার মানে অল টুগেদার দেখুন এগেইন তার ভ্যালু কত হচ্ছে? 4000 টাকা। তাহলে এগেইন সে হচ্ছে হি উড বি বেটার অফ বাই 400। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? One more time দেখুন, if Mr. Jones sells his right, যদি তার রাইটটাকে সে সেল করে দেয়, আমাদের বিফোর তো যেটা অ্যাজিজ আছে থাকবে, কিন্তু রাইট ইস্যুর পর সে তো রাইটটা নেয়নি, রাইটটা কি করছে? সেল করছে। তাহলে তার কতগুলো শেয়ার থাকবে? 2000 শেয়ারই থাকবে। তখন ফেয়ার ভ্যালু কত শেয়ারের? 1.66। সো আমার এই যে টোটাল ওয়েলথ হলো এটা। আর ওই যে রাইট যেটা আছে 1000,
ওই রাইটটা কিন্তু সে অন্য কারো কাছে সেল করে দিবে। সেল করা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি সে ওই বলবে যে 1.66 দিয়ে ওর কাছে নিয়ে পরে অন্যের কাছে সেল করে দিবে, মানে হি উইল বি এক্সারসাইজিং বাই টেকিং মানি ফ্রম সামওয়ান এলস এবং পরে শেয়ারটা ওরে ট্রান্সফার করে দিল আর কি, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এইভাবে সে হচ্ছে তার ওয়েলথটা কত করলো, 4000 করলো। তার মানে অল টুগেদার তার গেইন হবে কত, 400। ইজ দ্যাট আন্ডারস্টুড? তার মানে 1600 টাকা কিনে ওর কাছে 1000 টাকা বিক্রি করে দেবে। 1600 টাকায় কিনে 1000 টাকায় বিক্রি করবে না, এটা হলো তাহলে কি লাভ হইল? না না স্যার, মানে আমি 1000 টাকায় কিনে হ্যাঁ স্যার 1000 টাকায় 1600 টাকা বিক্রি করব, রাইট, এটাই বলা হচ্ছে, মানে ও কিনেই আবার সেল করে ফেলবে। জি স্যার। ঠিক আছে, ইফ মিস্টার জোনস ডাজ নাথিং, ঠিক আছে, মিস্টার জোনস হচ্ছে এখন ঘুমায় আছে, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, ডাজ নাথিং। যদি সে কিছু না করে তাহলে দেখুন 2000 শেয়ার থাকবে, পরবর্তীতে কিন্তু সে এই যে 2000 শেয়ার, উপস হোয়াট ইজ ইট, কি সব আসতেছে এগুলো, ওকে, এইখানে কিন্তু 2000 শেয়ার কত করে হবে, 2000 শেয়ার হচ্ছে এই যে এই ভ্যালুটা হবে, ওকে। আর সেল অফ রাইটস কি হবে সেক্ষেত্রে, সে তো কিছুই করতেছে না, বুঝতে পেরেছেন? তার মানে ও দেখবে কি, ও তো কিছুই করে নাই, সে এক্সারসাইজও করে নাই, মানে শেয়ার সেলও করে নাই বা রাইটস সেলও করে নাই। এই ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটবে, ও দেখবে যে ওকে আমার শেয়ারের দাম ছিল 3600 টাকা, অন ফাইন মর্নিং সে ঘুম থেকে উঠে দেখবে আমার শেয়ারের ভ্যালু হয়ে গেছে 3333। তার মানে হি উইল বি ওর্সড অফ বাই 266.67। তার মানে মিস্টার জন যে বলছে রাইট ইস্যু ইজ এ ব্যাড নিউজ, দ্যাটস নট রিয়েলি ব্যাড নিউজ, রাদার ইটস এ গুড নিউজ। ইজ ইট আন্ডারস্টুড টু ইউ অল? স্যার ভেরি গুড। তাহলে নেক্সট যেটা আছে সেটা দেখি। Somebody said to read out the requirements first, so let's read out the requirement first. So requirement B te bolche, calculate for Mr. Atkins the maximum price the directors of Duofold Limited should consider paying for the acquisition and advise him of the potential reasons why the directors of Duofold Limited might recommend an acquisition to their shareholders. So maximum price for acquisition, এটা আপনার বের করতে হবে, that is the requirement for B. All right. এবং বলেছে and advise him of potential reasons, মানে কেন এই potential reason গুলা কি, why the directors of Duofold Limited might recommend an acquisition to their shareholders, কেন সে এই acquisitionটাকে কি করতেছে আর কি প্রপোজ করতেছে। ওকে, এটা 5 মার্কস। সো আমাদের এটা হচ্ছে নাম্বার 2 হচ্ছে linked with these requirements। হ্যাঁ, এটা একটু দেখি। The second shareholder, Peter Atkins, produces a recent investment bank report that hints at a possible acquisition by Duofold Limited of principal competitor. So second যে shareholder Peter Atkins, এটা হচ্ছে সে একটা কি একটা ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের রিপোর্ট দেখছে এবং সেইটায় পসিবল অ্যাকুইজিশন রয়েছে যে সে তার প্রিন্সিপাল কম্পিটিটরকে অ্যাকোয়ার করবে। The report states that annual cash flows of Duofold are currently on 4.2 million, that an appropriate discount rate for these cash flows is 12%. তাহলে Duofold এর ক্যাশ ফ্লো কত আছে, 4.2 মিলিয়ন এবং কস্ট অফ ক্যাপিটাল রয়েছে হচ্ছে 12%. Report goes on to estimate that combined annual cash flows would be 6.8 million and appropriate discounting rate will be 10%. Peter's concern is that he doesn't know what would be the reasonable price for the directors to pay in such circumstances, as the report makes no reference to a likely purchase price. So remember, this is called the maximum price we should pay for the acquisition. So how do we do that? We need to calculate the standalone value of the target company, the standalone value of the acquirer, and combined value of the business. তারপরে হচ্ছে we need to compare. So let's do that. One is 4.2 million, 12%, another is 6.2 million, 10%. So target is absent. So let us solve it by just doing subtraction method. So আমাদের দুইটা কোম্পানি ছিল এখানে, Duofold, আরেকটা হচ্ছে ওই যে কি
কি যেন নাম ছিল ওই কোম্পানিটার? Duofold প্রিন্সিপাল কম্পিটিটর। ওকে, এটা হচ্ছে আসলে টার্গেট লিখে দেই তাইলেই হবে। আরেকটা হচ্ছে টার্গেট, মানে এই কোম্পানিকে সেই করবে, আরেকটা হচ্ছে কম্বাইন্ড বিজনেস। আমাদের ক্যাশ ফ্লো কত ছিল? Duofold এর ছিল 4.2 million. We don't really know the cash flow of target, but combined ছিল 6.8. So we cannot really write down because maybe this 6.8 includes synergy. So it just because আপনি যদি এটাকে deduction করে এখানে বসায় দেন, that might not produce the correct result. So don't do that. Discounting factor এটা ছিল হচ্ছে 12%. আর এখানে combined কত ছিল? 10% because of the change in the capital structure. এজন্য maybe আপনার discounting factor has gone down. So valuation of the business, using this perpetual cash flow model will be 35, and in that case 68. Now you please tell me what is the maximum price Duofold should pay for acquiring the target? $33 million. 33 million. So 33 million is the maximum price for acquisition. So do you all agree with his comment? Yes, sir. Okay, very good. Now please tell me what is the rationale of acquisition or advantage of rationale of acquisition? Acquisition-এর rationale কি? এটা কিন্তু আমরা ওই আমাদের সিনোপসিসেও দেখেছি। What is the rationale of acquisition? Acquisition করলে risk reduction হয়, তারপর competition reduction হয়, তারপর vertical integration or vertical or horizontal maybe. তারপর আর কি হয়? Vertical oblique horizontal integration, আর কি হয়? Synergy. ঠিক আছে? এই ধরনের ইয়াতে সেলস বাড়ে মিন্স হচ্ছে ইটস এ স্ট্র্যাটেজি অফ গ্রোথ ডেফিনেটলি। সো এই ধরনের আপনি 5টা 7টা লিখে দিলেই আপনার rationale of acquisition that should be sufficient. Is that understood? Yes, sir. Okay. So moving on. The final directors, the final shareholders is Norma Benbow, who is concerned by rumors that Duofold Limited might be about to cut its dividend because she has read that a cut in dividend by another company adversely affected the company's share price. So at the same time, however, Norma mentions that a friend has suggested that a company's dividend policy is irrelevant. She is confused. So এটা কি হয়েছে? মানে নরমা বেনবো উনি শুনছে Duofold Limited তার ডিভিডেন্ড কাট করছে এবং she read that যে ডিভিডেন্ড কাট বাই another company, একটা নিউজ দেখছে যে অন্য কোম্পানি ডিভিডেন্ড কাট করছে এবং তার শেয়ার প্রাইস অ্যাডভার্সলি এফেক্ট হয়েছে। At the same time, Norma mentions that মানে অন্য সময় that a friend has suggested that company's dividend policy is irrelevant. Company dividend policy irrelevant in determining share price. So she is confused. Now the requirement is outline to Norma the theoretical and practical positions regarding the relevance of otherwise of a company's dividend policy. So this question relates to dividend policy. Remember, we did discuss the theoretical and the practical bit of dividend policy. So a dividend policy ক্ষেত্রে remember, খুব quickly আমি একটু দেখিয়ে দেই লিখে so that you can recall it. So dividend policy. So one is theoretical model. Theoretical model কি? Theoretical model হচ্ছে MM theory, right? So MM says dividend policy or pattern of dividend is irrelevant in determining the share price. MM is not saying dividend themselves are irrelevant. What MM is saying, the way dividend is paid out, that is irrelevant in determining
share price. What has said, dividend is basically the residual amount. If you have the positive investment opportunity, you should go ahead and invest, because this positive investment will contribute net present value towards the project. And if it is the efficient market will get to know that, and your share price will obviously increase because of that. So that is basically what does theory says. That is the theoretical dividend policy. Can you recall that? Yes, sir. Yes, sir. So, however, the traditionalist but practical traditionalist are saying dividend policy is very relevant. Policy is relevant, whereas they say dividend policy is irrelevant. This is because current income is more certain than future income. তারপরে হচ্ছে বলুন আর কি ছিল? Current income is more certain. Then what else? Clientele ছিল। Sorry? Clientele একটা ছিল। Excellent. Clientele effect was there, কারণ হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টদের কনজাম্পশনের জন্য ডিভিডেন্ড ইজ রিকোয়ার্ড। তারপরে হচ্ছে বলুন what else? Tax, তাই না? ইনকাম ট্যাক্সের এফেক্ট, এই যে জিনিসগুলো ছিল। সো এইগুলা ডিসকাশন করার পরে দেন হচ্ছে আপনি একটা কনক্লুশন দিবেন, যে কনক্লুশন হচ্ছে perhaps প্রথমে বলবেন perhaps the is correct, however we cannot simply ignore or disapprove the traditional dividend policy. Evidence also supports that traditionalists are very correct. Therefore the company should set a dividend policy just following the other competitors or similar industries in the market, and set a dividend policy which the company should strictly follow that. That will be your conclusion. Signaling about the profitability of the company business, I didn't quite get you. What did you say? Signaling about the performance of the company. Yeah, that's correct. Traditionalist. Thank you. এগুলা সবই আমাদের ওই হাতে আছে। I forgot. So signaling মানে how well a company is performing, এটা হচ্ছে that is reflected from the dividend policy. যে ভালো করছো, so why you are not paying out to the shareholders. So very correct. So এইভাবে এই পয়েন্টগুলো যদি লিখতে পারেন, এবং কনক্লুশন কিন্তু you have to be really diplomatic. You are not going to support theory straight away, or you are not going to support in dividend policy, traditionalist theory straight away. So you need to balance between these two, because there are many instances in the globe where theory works, and on the other hand, there are many instances where traditionalist theory works as well. So your conclusion should be based on that is very diplomatic conclusion. আসলে ডিভিডেন্ড পলিসি হওয়া উচিত কোম্পানির সিমিলার কম্পিটিটররা আমার কি করছে, আমার ক্যাশ ফ্লো অ্যাভেলেবল আছে কিনা। কারণ আমি যদি if I am operating in the same in a sector where that company is paying dividend on continuous basis, and if I decide not to pay, so that will not go down well to the clients maybe. So ওই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাকে কনসিডার করে you need to set the dividend policy. So is that okay to you? Yes sir. Okay. এখন তো I think we need a break. Yes sir. তাহলে হচ্ছে when are you going to come back? 8:50 maybe. All right. Okay. So let's come back by 8:50. All right? Okay sir. Thank you sir. No problem. The company manufactures casual outdoor clothing made from the natural fibers. The directors have identified an opportunity to make an investment in plan to manufacture warm clothing for outdoor workers. The directors are unwilling to issue additional shares or to borrow. So the only way that new investment could be undertaken would be by failing to pay 13 pence per share dividend expected shortly and that of the following year. So try to understand. So basically, নতুন একটা company 13 pence করে dividend দেয়, and company's growth is at a stagnant level. এবং যে কোম্পানির যে স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার্স আছে, ডিরেক্টরস যারা আছে, তারা নতুন একটা অপরচুনিটি পেয়েছে, but they are very reluctant to make additional investment there. So only way to finance that new investment opportunity to cut the dividend in the current year
and also in the next year এই 2 বছরে কাট করে সে ওই প্রজেক্টটাকে করতে চায় মানে ইমপ্লিমেন্ট করতে চায় সো তাইলে দেখুন এখানে এই ইনফরমেশন ইজ মানে very important. The way the new investment could be undertaken would be failing to pay 13 pence dividend expected shortly. This dividend is expected shortly. মানে আপনার এখনই এই ডিভিডেন্ডটা ডিউ and that of the following year এবং next year. Dividend are expected to be resumed in 2 years time. 2 years time এ গিয়ে এই ডিভিডেন্ডটা রিজিউম হবে and then to remain at a constant higher figure. এবং পরবর্তীতে আবার constant higher figure এ ডিভিডেন্ডটা দেওয়া হবে। Company's current cost of capital is 11%, but the increased risk associated with the new venture means that this will increase to 14% should the new investment be made. মানে আপনার যদি এসে যান risk associated with the new venture means that আপনার নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার ফলে আপনার cost of capital will rise to 14%. The market does not know the possible investment and so the current share price does not reflect it. এখনো এটাকে করেন এখন রিকোয়ারমেন্ট আবার পড়ুন calculate the amount of dividend to be paid in 2 years time that should in theory maintain the share price at its present level where the company to announce its intention to go ahead with the new investment. Can you please tell me what is the question about? It basically relates to a theory. Which theory is that? বোঝা যায় এটা একটা থিওরিকে রিলেট করে কোন থিওরি এইটা হচ্ছে এমএম ডিভিডেন্ড পলিসি বুঝতে পেরেছেন এমএম এর ডিভিডেন্ড পলিসিতে কি বলা আছে if you have any positive investment opportunity you should cut the dividend and you should go ahead with the investment opportunity কারণ আপনার পরবর্তীতে ওই যে নতুন ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি থেকে আপনার প্রফিট আসতে থাকবে এবং পরবর্তীতে হায়ার অ্যামাউন্ট হিসাবে আপনি ডিভিডেন্ডটা পে অফ করবেন and it should not affect the share price so এইখানে বেসিক্যালি ওই এমএম থিওরিটাই আমরা প্রুফ করব সেটা বলছে যে আমার 2 বছর পরে কত অ্যামাউন্টের ডিভিডেন্ড দিলে আমার কারেন্ট শেয়ার প্রাইস এফেক্ট থাকবে না in order to do that all you need to do that আমাদের হচ্ছে we need to calculate the current share price তাই না so let's calculate the current share price 13 pence dividend হচ্ছে আপনার কারেন্টলি দেওয়া হয় 11% is the cost of equity তাহলে applying that we can calculate the current share price so এটা হচ্ছে এই ম্যাথটার নাম BioJack so if we want to calculate the P0 equals to D0 divided by K কারণ আমাদের কোনো গ্রোথ নাই all right so let's take the numbers 13 pence was there divided by 11% okay এটা ছিল হচ্ছে এত পেন্স কিন্তু শেয়ার প্রাইস তাই না কিন্তু এখানে আরেকটা কথা বলা ছিল can you recall যে কথাটা বলা ছিল সেটা হলো undertaken would be failing to pay 13 pence per share dividend expected shortly মানে এইটা তো হচ্ছে 13 pence কে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু করে বের করলাম 118 pence is the share price কিন্তু আপনার ডিভিডেন্ড কি this dividend is due needs to be paid very shortly তাহলে এই 13 pence কি আমার শেয়ার প্রাইসের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হবে না যদি আমার ডিভিডেন্ড ডিউ হয় তাহলে কি ডিভিডেন্ড দিয়ে আমার শেয়ার প্রাইসটা বাড়ে না জি স্যার তো আমাদের এই যে 13 pence is shortly due therefore the share price current market price এখানে হচ্ছে dividend due 13 pence we need to add them back তাহলে হচ্ছে all together it works out to be 138 এরকম হবে ঠিক আছে এটা আমাদের কারেন্ট শেয়ার প্রাইস is that understood by everyone সবাই কি বুঝতে পেরেছেন any confusion or anything please feel free কেউ কিছু বলতেছেন না meaning you understood that তাই তো জি স্যার ওকে এখন বলছে because of taking the new investment আপনার cost of capital has gone up to 14% এবং সেটা বলছে যে 2 years time এ
dividend will be resumed. এখন সেই 2 years টাইমে ডিভিডেন্ড কত হলে আপনার কারেন্ট শেয়ার প্রাইস সেম থাকবে? অলরাইট, এরকম বলেছে না? এখন ট্রাই টু গেট দিস পয়েন্ট। আমার যদি 14% যদি হয় হচ্ছে আমাদের cost of capital, again let us write down the formula. D0 divided by KE, এটা হলো কি আমাদের টোটাল ফর্মুলা, তাই না? P0 আমাদের কত আছে? 131.2 to be exact. Follow me please. Into D0, I don't know D0, so this is like X that we are trying to find out, but 14% is our cost of capital now. Do you understand this formula? Yes sir, yes sir. মানে second year সবাই, মানে আপনি যদি if you are a financial management geek, you should be able to understand, or not geek, মানে at least if you have basic level of knowledge. কারণ কি আমরা ধরতেছি যে 14% হবে হচ্ছে আমাদের তখন cost of capital. So 14% যদি cost of capital হয়, তাহলে আমাদের কারেন্ট শেয়ার প্রাইস ঠিক রাখতে হলে কত ডিভিডেন্ড দরকার, আমি সেই ফর্মুলায় বের করলাম। তাহলে হাউ ডু উই সলভ দিস? 131.2 টাইমস 14%, দিতে পারি না এটা? 18.36. নাও here is a catch. What is the catch here? Catch হলো এই যে 18.36, এইটা কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি ফার্স্ট ইয়ারের ডিভিডেন্ড, that is next year এর ডিভিডেন্ড, তাই না? ফার্স্ট ইয়ার বলে নেক্সট ইয়ারের ডিভিডেন্ড বল, নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড, গুড, সরি, next year dividend হচ্ছে 18.38. But the question which is being asked, that is we need to calculate second year dividend or 2 years time dividend. So 2 years time dividend হলে কি এটা আরো এক বছর বাড়িয়ে দিতে হবে না? হবে কি না? জি স্যার। জি স্যার। সবাই কি বুঝতেছেন? না বুঝলে কিন্তু I don't mind going over it again. আরেকবার একটু। আচ্ছা দেখুন আমরা এখানে আমি একটু 1 মিনিট তারেক স্যার, হালিম ভাই, জি জি হালিম ভাই বলুন। দেখে যাই, নাইস টু সি ইউ গেঞ্জিপুরে। হ্যাঁ এই তো টিচার। আমরা তাহলে একটু দেখি এটা যেটা করছিলাম, দেখুন আমরা ফর্মুলাটা যেটা করছি যে P0 equals D0 divided by KE, তাই না? আমাদের হচ্ছে নরমাল ফর্মুলা ফর ক্যালকুলেশন অফ শেয়ার প্রাইস। তো আমাদের এখানে শেয়ার প্রাইস কিন্তু গিভেন। আমাদের কন্ডিশনটা কি ছিল? আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে কারেন্ট শেয়ার প্রাইস সেম থাকতে হবে 131.2, রাইট? ইকুয়ালস আমাদের ডিভিডেন্টের ফিগার ইজ আননোন। কারণ কি আমরা হচ্ছে উই হ্যাভ cut the dividend and we need to calculate, we need to determine the dividend in 2 years time. That should give us exact same price of current share price, তাই তো? আমাকে যদি সেটা ক্যালকুলেট করতে হয় তাহলে আমার সেই D0 কে আমি কি ধরছি? X divided by 14%. আমাদের cost of capital has changed to 14%, so সেটা আমরা নিলাম। নিয়ে আমরা কি পেলাম? 18.368। এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ইয়ারের ডিভিডেন্ড। কারণ D0 মানে কোনটা ধরি আমরা? পারপেচুইটি ফর্মুলায় ইয়ার অনের ডিভিডেন্ড না? ইয়ার অনের ডিভিডেন্ড কি না? জি স্যার। জি স্যার। কিন্তু আমার কোশ্চেনে the question being asked, you need to calculate the dividend in 2 years time, তাই না? ডিভিডেন্ডটা কোন সময় ক্যালকুলেট করতে বলছে? 2 years time. That should give us the current share price. তাইলে আমি যদি 2 years time এর ডিভিডেন্ড বের করতে চাই তাহলে এটার কি ফিউচার ভ্যালুতে নিয়ে যেতে হবে? জি স্যার। জি স্যার। ভ্যালুতে নিয়ে গেলে কি আমার গুণ হয় না? তাহলে এটার সাথে আমি কত দিয়ে গুণ করব বলুন তো? স্যার 1 + 0.4 1.14 পাওয়ার 2 পাওয়ার 2 কেন? আমার তো এটা 1 ইয়ারের ডিভিডেন্ড। ও আচ্ছা জি স্যার, জি স্যার, ওটা দ্বিতীয় বছর। তার মানে 20.9, in other words 21 pence ডিভিডেন্ড যদি আমি দেই from 2 years time, তাহলে হচ্ছে আমার কারেন্ট শেয়ার প্রাইস ওই যে 131.2 সেম থাকবে 14% ইয়ার। এটা বেসিক্যালি কিন্তু ওই যে এমএম থিওরি, বুঝতে পেরেছেন? এমএম যে বলেছে ডিভিডেন্ড কাট করে আমরা ইনভেস্ট করেছি, তো ডিভিডেন্ড কাট করে আমরা ইনভেস্ট করলাম, করে হচ্ছে আমরা দেখেন ওই যে ওই আমাদের যদি 21 পেন্স করে ডিভিডেন্ড দেই
Starting from 2 years time, our current share price will remain unchanged. Is that okay to you? সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ভেরি গুড। তাহলে হচ্ছে নেক্সট যেটা ছিল, next question B. Identify and discuss any factors that could mean that an announcement of resumed dividends of the amount calculated in A may not be sufficient to maintain the current share price. মানে বলছি কোন কোন factor that could mean that an announcement of forecast resumed dividend may not be sufficient to maintain current share price. কি কি কারণে current share price ঠিক নাও থাকতে পারে? So let's discuss this. এই দেখেন মেইন যে কারণটা হচ্ছে MM theory is full of assumptions, তাই না? কি কি assumptions আছে? MM assumes that the market is frictionless. All right, frictionless market exists. কি assume করে সে প্রথমে? Market is frictionless. আর কি বলুন তো? There is no transaction cost. তারপর no tax. So এই ধরনের যখন কম্পারিজন হয় ও আরেকটা ধরে এফিশিয়েন্ট মার্কেট। ফ্ল্যাট রেট স্যার। সরি? লোনের ফ্ল্যাট রেট স্যার। লোনের ফ্ল্যাট রেট তো আছে, বাট এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়েট why it's not showing efficient market, বুঝছেন? ও আরেকটা ধরে নেয় মার্কেট ইজ এফিশিয়েন্ট। সো এইটা হচ্ছে MM থিওরি। তো এই যে ধরনের ফলাশাস অ্যাজাম্পশনস এর কারণে MM থিওরি ডাজ নট প্রডিউস দ্য ওয়ে মার্কেট পারসিভস। কারণ আপনি ধরে নিচ্ছেন 21 পেন্স ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলে এই শেয়ার প্রাইস ঠিক থাকবে। Theoretically in pen and paper you can do that, but it will not going to work because of these fallacious assumptions. On the top of that, you need to talk about the traditional theory. Traditional theory including the factors which we did discuss about the current income is more certain, that is bargain sound theory, clientele theory, tax, signaling, and so on. You need to discuss everything. এবং এই সব কারণে ওই কারেন্ট শেয়ার প্রাইস সেম নাও থাকতে পারে। আমরা কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। ওকে, ওয়ান্ডারফুল। তাহলে কারো কোনো কোশ্চেন আছে পার্টিকুলার এই প্রশ্নটার উপরে? স্যার MM থিওরি যে নো ট্যাক্স এর একটা কারেকশন থিওরি আছে না আবার, ইনক্লুডিং ট্যাক্স? ও ওইটা কোন জিনিস? ওইটা হচ্ছে MM থিওরি অনেক জায়গায় দিয়েছে। আমি একটু কনফিউজ স্যার। না, MM থিওরি ওটা আমি বলতেছি। MM এর থিওরি একটা হলো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের জন্য সে একটা থিওরি দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আপনার উইথ ট্যাক্স উইদাউট ট্যাক্স। অলরাইট, MM আরেকটা থিওরি দিয়েছে হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ড নিয়ে, সেইখানে সে ধরে নিয়েছে দেয়ার উইল বি নো ট্যাক্স। আরেকটা থিওরি দিয়েছে হচ্ছে আপনার MM ওই যে আপনার ফাইন্যান্সিং নিয়ে, সেই ফাইন্যান্সিং বলেছে হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিং এর যে মডেল আছে আপনার কোনো এই মডেলের কোনো র‍্যাঙ্কিং করার দরকার নাই, all sources will give you equal result starting from right issue, new issue or out of retained earnings. So এগুলা হচ্ছে দিবে। মোট 3 টাইপসের থিওরি কিন্তু আমরা পড়ছি সো ফার MM এর। বুঝতে পেরেছেন? ডোন্ট গেট কনফিউজড, কারণ একটার সাথে আরেকটা কিন্তু মিলাবেন না। You need to consider each and every theories independently, all right, because each and every one is very unique. বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। 47টাও আপনারা একটু নিজেরা পড়ে নিন। 49টা ট্রাই করতে পারেন। 50 no, 50 is not required. 51 is a good math. 51 we are going to solve, so let's solve it together. 51. Megagrade Limited. Megagrade Limited has recently announced a takeover bid for Angelic PLC. The offer is that for every 4 Angelic Limited ordinary shares, the owner would receive 3 ordinary shares in Megagrade Limited plus 6 in the cash. Both companies are listed. তাহলে কি বললাম?
মেগাগ্রেড লিমিটেড কি করবে, একটা টেক ওভার বিড দিচ্ছে। কাকে সে অ্যাকোয়ার করবে? অ্যাঞ্জেলিক লিমিটেডকে। অফার কি? এভরি 4 অ্যাঞ্জেলিক লিমিটেড শেয়ারস উইল গেট 3 শেয়ারস ইন মেগাগ্রেড লিমিটেড। তাহলে প্রতি 4টা অ্যাঞ্জেলিক শেয়ারের বদলে 3টা মেগাগ্রেডের শেয়ার পাবে, প্লাস 6 টাকা পাবে ইন ক্যাশ। 2টা কোম্পানি লিস্টেড। সো ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রানজাকশন? Yes, sir. Okay. According to the public estimates, if Angelic PLC were to remain independent, the company would pay its next year dividends in 1 year's time, 37 pence per share. Subsequently, dividends are expected to grow by 5%. Angelic PLC has an equity cost of capital of 12% per annum. So 37 pence hoche tar dividend, 5% is the annual growth rate, and cost of equity is 12%. So can you, applying this information, can you calculate the share price of Angelic Limited? Yes, sir. How? ডিভিডেন্ড 4% দিয়ে গ্রোথ করে আর নিচে রেট অফ রিটার্নের মাইনাস করবো 4%। Right. 4% না 5%. আচ্ছা, anyway, but it's still good try. Next যেটা বলেছে, estimates for Megagrade Limited, assuming that takes over goes ahead, that suggests that a dividend of 43 pence per share will be paid in 1 year's time, and the same amount in 2 years' time. In 3 years' time, the dividend paid will be 7% higher than 43 pence to be paid in the next year and the year after. So this is a little bit complicated. Megagrade এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, প্রথম 2 বছর 43 পেন্স থাকবে, তারপর থেকে থার্ড ইয়ার থেকে 7% হারে গ্রো করতে থাকবে। অলরাইট, সো দ্য গ্রোথ ইজ এক্সপেক্টেড টু কন্টিনিউ ইনডেফিনিটলি। The expanded Megagrade Limited is expected to have a cost of equity of 11%. So Megagrade এর আপনার cost of equity কত থাকবে? 11%. Show calculations that indicate whether on the basis of published estimates, Angelic Limited shareholders would be advised to accept the offer from Megagrade Limited. So actually, a published information ভিত্তিতে whether the Angelic Limited shareholders should accept the letter, that you need to justify. So if you are to justify that, all you need to do, you need to calculate the fair value of the shares of both Angelic Limited PLC and Megagrade Limited, and then compare this ratio 4:3 and then plus 6. Tarpore hoche you need to compare and then come to a conclusion. Is that make sense? Okay. তাহলে আমাকে 2টা কোম্পানির শেয়ারের প্রাইস বের করতে হবে। প্রথমে কি রয়েছে? অ্যাঞ্জেলিক পিএলসি। So remember, the dividend was 37 pence. এটা হচ্ছে dividend. Growth rate was 5%. তাই না? আর হচ্ছে cost of capital was 11%. 11% ছিল না এটার ক্ষেত্রে? 12%. Okay, 12%. So, all right. So আমাদের ফর্মুলাটা কি? এই ক্ষেত্রে যখন with growth, P0 equals to G1 divided by KE minus G. তাই না? Okay. এখন আমরা তাহলে কিভাবে এটা সলভ করব? 37 পেন্স, তাই না, ইনটু 1.05, তাই না, 5% গ্রোথ, তাই তো? আপনারা তো সেটাই বলবেন। জি স্যার। ওকে, কিন্তু ঘটনাটা সেটা না। I want you to go back to the question. এইখানে আমি সবসময় বলি অ্যাক্টিভ রিডিং এন্ড প্যাসিভ রিডিং, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। According to published estimates, এটা আবার দেখুন, Angelic Limited were to remain independent, the company would pay its next year dividends in 1 year's time 37 pence. এই 37 pence কখনো dividend? Oh, next year. Next year dividend. So do you need to adjust this 5% for No. that? No sir. এইটার জন্য আপনার ওই 37 পেন্সের সাথে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার হবে না। অলরাইট, 37 pence divided by 12% minus G 0.5%.
So that's our share price. আমি যদি এটা কিন্তু pence, ঠিক আছে? So if I divide it by 100, so that is our share price, Angelic Limited PLC. Are you convinced? Convinced? Yes, sir. এরপরে আছে কি মেগাগ্রেড। মেগাগ্রেডের ক্ষেত্রে যেটা ঘটনাটা ঘটছে 1 2 3, এইটার কেসটা একটু ডিফারেন্ট। সে বলেছে ফার্স্ট 2 ইয়ার্স ডিভিডেন্ড উইল বি 43 pence কনস্ট্যান্ট, এবং থার্ড ইয়ারে গিয়ে ডিভিডেন্ড উইল গ্রো অ্যাট 7%, তাই না? তার মানে আমার এইখানের গ্রোথটা নিলাম, তাই না? ডিভাইডেড বাই কে মাইনাস জি, ওইটার কত ছিল কে? 11%. Yes, 11% and 7%. Okay, 7%, 11%. So it will be 11% minus 7%. Okay. So এটা হচ্ছে আমাদের 1150 এরকম। Now question is, এই যে প্রাইসটা হলো এই 43.1.03, এটা কোন টাইমের ডিভিডেন্ড? থার্ড ইয়ার। ওকে, সবাই এখানে এটা হচ্ছে থার্ড ইয়ারের ডিভিডেন্ড। আমি যখন D1 কে ডিসকাউন্ট, প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ, দিস ইজ ভেরি অ্যানোয়িং সাউন্ড। আচ্ছা শুনুন, তাহলে আমি যখন D1 কে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসি, D1 কে K বাই মাইনাস G দিয়ে করি, তখন আমরা কি পাই? P0। ট্রাই টু গেট মাই পয়েন্ট। D1 কে যখন আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসি, সেটার তখন আমরা কারেন্ট শেয়ার প্রাইস পাই, দ্যাট ইজ P0। সো আমি যদি D3 কে এরকম প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসি, তাহলে কোন সময়ের শেয়ার প্রাইসটা পাবো বলুন তো? D2 এর। ভেরি কারেক্ট। অন মোর টাইম। স্যার আবার একটু বলেন। হ্যাঁ, আবার বলছি। এই জায়গাটা জি আমাদের উপরেরটা দেখেন, অ্যাঞ্জেলিক লিমিটেডের। অ্যাঞ্জেলিকের যখন আমরা শেয়ার প্রাইস বের করছি, আমরা কি করছি? D1 ডিভাইডেড বাই K মাইনাস G। তাহলে এই যে D1টা, এই D1টাকে যখন আমি প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করছি, তার মানে D1 তখন কি হয়ে গেছে? P0, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। এখানে আমরা কি নিলাম? এই যে 43 পয়েন্ট। আচ্ছা 1 সেকেন্ড। ইয়ার 3 তে তো আমরা ডিভিডেন্ড না বের করে প্রাইসই বের করে ফেলছি স্যার। হ্যালো, ইয়েস। সো আমি যেটা, ওই যে there was noise, হ্যাঁ, I went there to stop the noise. Anyway, তাহলে এখন দেখুন থার্ড ইয়ারে যেটা হচ্ছে আমাদের ডিভিডেন্ড, যেটা এই ফর্মুলাটা দেখেন 43 into 1.07, তার মানে এটা কোন ইয়ারের ডিভিডেন্ড? থার্ড ইয়ারের না? জি স্যার। তাহলে থার্ড ইয়ারের ডিভিডেন্ডকে যখন আমি প্রেজেন্ট ভ্যালুতে করব, এটা কোন টাইমে শেয়ার প্রাইস পাবো? স্যার ইয়ার 2। ইয়ার 2, এক্স্যাক্টলি। সো আমি এটা ইয়ার 2 নিলাম। সো আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত? 11%, তাই না? ওকে, 1 ডিভাইডেড বাই 1.11 to the power 1. So that's your present value factor, right? Now আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করব, and you get the present share value. এটা হলো, এটা হচ্ছে আমরা যোগ করলাম। Okay, here you go. So that's the share price. যদি আমি 100 দিয়ে ডিভাইড করি, আইডিয়ালি এটা হবে হচ্ছে আমার শেয়ার প্রাইস। বুঝতে পেরেছেন? কই চলে গেছে? আচ্ছা যাই হোক, তাহলে সো ফার ইট ইজ আন্ডারস্টুড টু এভরিওয়ান। কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা প্লিজ?
নেক্সট যে কোশ্চেনটা ছিল এটা কিন্তু দ্যাটস নট দ্য এন্ড। এই মেগাগ্রেড পিএলসি কাকে আপনার অ্যাকোয়ার করতেছে? অ্যাঞ্জেলিক পিএলসি। বলছে যে অ্যাঞ্জেলিক পিএলসির every 4 shares of Angelic will get 3 shares of Megagrade plus 6 টাকা in cash, তাই না? আমরা একটু কোশ্চেনটা দেখে আসি তা না? জি স্যার। এই যে দেখো, the offer is that every 4 Angelic shares, Angelic Limited ordinary shares, the owner would receive 3 ordinary shares in Megagrade plus 6. তাহলে কত পাচ্ছে ওরা? 3টা অর্ডিনারি শেয়ারস প্লাস 6। তাহলে আমাদের যে কনসিডারেশন ফর 4 শেয়ারস অফ অ্যাঞ্জেলিক, তাই না, ইকুয়ালস টু 3 মেগাগ্রেড শেয়ারস প্লাস 6 এরকম। তাহলে 3 মেগাগ্রেডের দাম হলো টাইমস 3 প্লাস 6 অল টুগেদার, তাদের ওয়েলথ হবে হচ্ছে এটা। ওকে, কয়টা শেয়ারের বদলে পাচ্ছে এটা? 4 শেয়ারস। তাহলে পার শেয়ারে তাদের ওয়েলথ কত হচ্ছে? ডিভাইডেড বাই 4। তার মানে অ্যাঞ্জেলিক শেয়ারের এক একটা শেয়ারের দাম কত? 5.29, তাই না? কিন্তু তারা যদি এই অফারটা যায় তাহলে দেখুন তাদের কত বেনিফিট হচ্ছে। $9.05 as opposed to 5.29। আপনারা কি বুঝতে পারেন নাই? জি স্যার, সবাই বুঝছেন? আমার মনে হয় না সবাই। স্যার 9.05 এর ক্যালকুলেশন করবে। আচ্ছা, আবার একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আমাদের কন্ডিশনটা কি ছিল? প্রতি 4টা অ্যাঞ্জেলিক পিএলসি শেয়ারের বদলে কি পাবে? 3টা মেগাগ্রেডের শেয়ার পাবে প্লাস 6 টাকা পাবে, এরকম না? জি স্যার। 3টা মেগাগ্রেডের শেয়ারের ভ্যালু কত? 30.21 প্লাস 6 টাকা, তার মানে অল টুগেদার কত পাচ্ছে? 36.2। এই 36.2 কয়টা শেয়ারের বদলে পাচ্ছে অ্যাঞ্জেলিকের? 4টা। তাইলে পার অ্যাঞ্জেলিক শেয়ারের ভ্যালু কত? 9 টাকা 5 পয়সা। কিন্তু কারেন্ট ওদের কাছে কত করে শেয়ারের দাম? মানে ওই অ্যাঞ্জেলিকের শেয়ারের দাম কত? 5.29। তাহলে যদি তার শেয়ারের ভ্যালু এরকম 9.05 হয়, so Angelic PLC shareholders will be more inclined to accept this offer, isn't it? Yes, sir. That is very lucrative offer, almost double পাচ্ছে তারা শেয়ারের ভ্যালু। They should accept that, তাই না? এটা কি একটা বিডিং স্যার? এটা তো ওই যে অ্যাকুইজিশন, বিডিং স্যার। হ্যাঁ, মানে Megagrade is going to acquire Angelic। তাহলে নেক্সট যেটা আছে সেটা দেখি। So show calculations indicate whether on the basis of published estimates, এটা আমরা করে felllam. So what is your conclusion? Angelic PLC shareholders should accept this offer because they will be better off by this amount per share. 2 নম্বরে বলেছে discuss reasons why any particular shareholders might look beyond the result of the calculations in A when deciding whether to accept the offer. বলুন তো, discuss reasons why any particular shareholders might look beyond the results of the calculations in A when deciding whether to accept the offer. তারা কি কারণে এটা look beyond the offer? দেখুন, একটা কারণে হতে পারে the shareholders might not be convinced with the projections, কারণ এই প্রজেকশন তো আপনার ইয়ারা দেখাইছে, তাই না, Megagrade Limited। So এই প্রজেকশনটা they might not get convinced, maybe তারা যেভাবে বলছে যে কোম্পানির ফিউচার হবে, that might not happen. Number 2, dividend policy. Dividend policy হচ্ছে, আপনি আগে দেখুন, ওরা হচ্ছে 37 pence করে দেয় 5% হারে, 4টা শেয়ারের ডিভিডেন্ড সে পাইতো, whereas এখন কিন্তু they are going to get 43 pence করে 3টা শেয়ার। সো এইটা that might not be lucrative। ওইটা ক্যালকুলেশন করে দেখা গেল তারা বললো যে না, এটা it is not getting lucrative।
থার্ড অন হচ্ছে ক্যাশ পেমেন্ট মাইট নট বি অ্যাপিলিং টু দেম, কারণ এই যে ক্যাশ পেমেন্টটা দে আর গোয়িং টু গেট ইট ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাপিটাল গেইন, দে নিড টু পিক আপ ক্যাপিটাল ট্যাক্স অন দ্যাট। অলসো দে নিড টু থিঙ্ক অফ ইনভেস্টমেন্ট অফ দিস 6, কারণ এটা তো ইটস নট জাস্ট 6, ইফ ইট ইজ এ হিউজ অ্যামাউন্ট ইট কুড বি 60 lakhs, ইট কুড বি 6 crore or even more। তার মানে এইটাকে তখন দে নিড টু থিঙ্ক অফ ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্যাট। অলরাইট, সো একটা কি বললাম, কনফিডেন্স অন দ্য প্রজেকশনস, এটা ভালো নাও থাকতে পারে। ডিভিডেন্ড পলিসি, যেটা এই ডিভিডেন্ড পলিসি মাইট নট বি লুক্রেটিভ টু দেম। দেন হচ্ছে আপনার এই যে 6 ক্যাশে যে পাচ্ছে দ্যাট মাইট নট বি অ্যাপিলিং। তার নাম্বার অফ শেয়ারস কমে যাচ্ছে, দ্যাট মাইট নট বি অ্যাপিলিং। মেবি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যাবে এই কোম্পানির। এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে গেলে ওই যে ক্লায়েন্টেল এফেক্ট হয় বিকজ অফ দ্য রিস্ক। সো এইসব কারণে দে উইল লুক বিয়ন্ড দ্য ক্যালকুলেশন। Shareholders might look beyond the result of the calculations. They will not just look at the price, they will look at the other factors which I have just discussed. So, is that okay to you? Yes, sir. Okay, সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Okay. C-তে বলছে দেখেন, suggest the possible effects of on Angelic Limited's ordinary share price of the announcement of bid, stating and explaining any assumptions made in reaching your conclusion. কি বলছে? Possible effect on Angelic Limited ordinary share. Angelic Limited এর ordinary share এর উপর কি effect হইতে পারে of the announcement of bid, stating and explaining any assumptions made in reaching conclusions. কি effect হতে পারে দেখুন। প্রথম একটা এফেক্ট হতে পারে, এটা এক্সেলে যে দেখাই তাহলে হচ্ছে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড মোর। যদি অ্যাঞ্জেলিক পিএলসি এর শেয়ার হোল্ডাররা মনে করে যে দিস বিড উইল বি সাকসেসফুল, তখন অ্যাঞ্জেলিক পিএলসি এর শেয়ার প্রাইস উইল গো আপ টু 9.05 হুইচ উই হ্যাভ জাস্ট ক্যালকুলেটেড। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে বিড সাকসেসফুল তাহলে হচ্ছে 9.05 হবে। যদি মনে করে bid will be successful, but with additional payment, তাহলে price will be higher than 9.05. Try to get my point. So প্রথম কি বললাম, if Angelic PLC shareholders believes that bid will be successful as is, then their share price will go up to 9.05. If they believe that the bid will be successful, but Mega Grid Limited needs to pay additional amount, then share price will go beyond 9.05. We don't know the exact number unless we get to know the exact figure. তারপরে কি, bid successful হবে with additional payment higher than এত। যদি আপনার মনে হয় bid will be unsuccessful, তাহলে হচ্ছে share price will remain 5.29. If there is any other change in bidding, that will be reflected in the share price. So that will be the impact on the share price of Angelic PLCs. Okay. Yes, sir. তাহলে আমাদের দেখুন possible effect on Angelic Limited ordinary shares we have just discussed. Number D, suggest and explain any other strategies that Mega Grid Limited could use to achieve growth apart from taking over other business. So অন্য business কে take over করা ছাড়া what other strategies Mega Grid might use to achieve the growth? এই গ্রোথের জন্য সে অন্য কি স্ট্র্যাটেজি নিতে পারে বলুন তো? Remember, we did discuss many strategies. One is acquisition, organic growth, spin-off, buy-in, sell-off, sell-in. এরকম অনেক কিছু আমরা করেছিলাম না? জি স্যার। তাহলে এখানে
কোন স্ট্র্যাটেজি নিতে পারে? দেখুন বলছে যে ইনস্টিড অফ টেক ওভার বা অ্যাকুইজিশন স্ট্র্যাটেজি ছাড়া আর কি হতে পারে? ইফ মেগাগ্রেড রিয়েলি ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ দ্য গ্রোথ, তাহলে হচ্ছে প্রবাবলি a possible strategy could well be the organic growth. Using the internally generated fund, they can take up a new project and they can probably fuel the growth. That is one strategy. Another strategy could be apnar maybe buying, instead of buying the entire business, they can buy in a portion of the business. Portion of the business, remember, sell off chilo. Sell off mane hocche instead of selling in the entire business, apni ekta business er portion, ekta asset bikri kore dilen. So similarly, ora puro kono ekta business na kine, ora ekta apnar dhoren business er portion acquire korte pare. বুঝতে পেরেছেন? কোন একটা অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করতে পারে, ক্যাশ জেনারেটিং ইউনিট অ্যাকোয়ার করতে পারে। So this is the way they can achieve growth. All right, so you need to discuss the possible strategies on that, and if you can convince any other strategies, then that is equally valid. বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে আছে নাম্বার 52 এখানে একটু দেখুন। 52 রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ডিসকাস দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট শুড বি কনসিডার্ড বাই এ কোম্পানি when choosing between debt and equity issues. ডেট এবং ইকুইটি ইস্যুর জন্য কোন কোন ফ্যাক্টর দেখা উচিত? রিমেম্বার কি কি ফ্যাক্টরের কথা আমরা বলেছিলাম? আরসি ফি। ভেরি কারেক্ট, এই জিনিসগুলো এখানে ডিসকাশন করবেন। আচ্ছা, বি ফর ফাইন্যান্সিয়াল প্রপোজাল প্রিপেয়ার এ ফোরকাস্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট following the expansion. এই ম্যাথটা আপনারা পড়ে you should be able to do that. It's a very standard math 52, but fairly straightforward, applying the knowledge of the first math we have covered, so you would be able to solve that. Number C, evaluate and comment on the effects of the each financial proposal on the following, that is capital structure, financial gearing measured by debt and equity. You see, ekhane gearing is calculated based on debt equity ratio. That's what I asked for. You always need to look for which formula is being used by the company for calculation of the gearing. This company is using debt over equity, whereas the first math we have solved, we can chilo debt over debt plus equity. Okay, so এই কোম্পানির জন্য কিন্তু debt divided by equity এই ফর্মুলা করতে হবে। The cost structure operating gearing measured at contribution divided by profit before tax, এটা আপনাকে ক্যালকুলেশন করতে বলছে। তারপর কি আর্নিংস পার শেয়ার ক্যালকুলেট করতে বলছে, ইন্টারেস্ট কভার ক্যালকুলেট করতে বলছে, করে আপনার দুইটার উপর কমেন্ট করতে হবে। এই কমেন্ট মানে হচ্ছে হুইচ ফাইন্যান্সিং মডেল ইউ আর গোইং টু সাপোর্ট। সো এটা ক্যালকুলেশন করে ইউ শুড বি এবল টু ডু দ্যাট, কারণ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে গিয়ারিং এর ভিত্তিতে আপনি করবেন। কস্ট স্ট্রাকচার কিন্তু বেসিক্যালি ইটস এ রিলেশনশিপ বিটুইন ফিক্সড এন্ড ভেরিয়েবল কস্ট। হ্যাঁ, সো এখানে যেখানে ফিক্সড কস্ট বেশি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রিস্ক অনেক বেশি। ওই যে যেমন করোনা, যদি আপনার ফিক্সড কস্ট অনেক বেশি হয়, ইউর কোম্পানি ইজ ইন ডিপ ট্রাবল। আর্নিংস পার শেয়ার, আপনি দেখবেন কোনটার ভিত্তিতে আর্নিংস পার শেয়ার বেশি হচ্ছে সেটা আপনি সাপোর্ট করবেন। দেন ইন্টারেস্ট কভার, যেটাই আপনার ইন্টারেস্ট কভার বেটার সেটা আপনি কভার করবেন। তো বেসিক্যালি ইন দ্য এন্ড ওই চারটাকে মিলিয়ে হোলিস্টিক ভিউতে শেষে আপনি ডিসিশনটা দিবেন। আচ্ছা, এবার আসেন 53 ফিটআপ লিমিটেড। ফিটআপ লিমিটেড ইজ ভেরি ইজি অ্যাজ ওয়েল। সো এইখানেও হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে forecasted income statement, dividends and retention of the 2 years ending 31st December 2006 and 7. So you should be able to do that, I believe. Provide cash flow forecast 2006-7. So cash flow টাও এখানে করতে হবে, and main aspects of implications of the financial information you have obtained in your answer part A and B in the questions. In your discussion, comment on whether FitUp Limited is likely to meet its stated objective using appropriate calculations to support your comments. So basically your objective টা কি এটা পড়লে you should be able to do that. এটা আমি জানি যে এটা মোটামুটি that is standard math as well. 53 ও আপনারা পারবেন। 54 is Narmar Limited. Then again এই ম্যাথটাও আপনারা করবেন। আমি যেগুলো ম্যাথ করেছি এই ম্যাথের নলেজ দিয়ে এই যেগুলো আপনাদের করতে বললাম, you should be able to do that. হ্যাঁ, মানে don't get afraid, মানে it is not as scary as at all. এটা আপনাদের যে knowledge so far you have acquired, এটা দিয়ে আপনারা করতে পারবেন। Now if you have any question on today's classes, let's discuss. তারপরে হচ্ছে we shall call it a day. বলুন।
আপনারা কি পারবেন? জি স্যার, ইনশাআল্লাহ পারবো স্যার। আচ্ছা, আপনারা বলুন তো, আমি যে আগের যে ক্লাসগুলো করিয়েছি, তারপরে আই আস্কড ইউ টু গো ওভার সাম অফ দ্য যে কি এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন, তারপরে হচ্ছে সেলফ টেস্ট কি কি লাভ লাভ। ডিড ইউ গো থ্রু দ্যাট? জি স্যার, করেছি স্যার। কিছু জায়গায় একটু মানে বাকি আছে স্যার, ওইখানে প্রশ্ন You should have been able to handle that mostly. স্যার এটা শর্ট ক্লাস পেলে স্যার ওই ক্লাসে কোশ্চেন করলে মনে হয় ভালো হতো স্যার। বুঝি নাই স্যার এগ্রিগেট করা আছে প্রবলেম গুলো স্যার, এখন এই মুহূর্তে কি করব নাকি স্যার আপনার ক্লাস শেষে স্যার, সকল ক্লাস শেষে স্যার? আচ্ছা ঠিক আছে, সকল ক্লাস শেষে করব, অসুবিধা নেই। বাট গুড দ্যাট ইউ আর প্র্যাকটিসিং। স্যার একটু এক্সেল শিটটা একটু দেখাবেন? এক্সেল শিট তো আমি করি নাই। আচ্ছা দাঁড়ান একটু জাস্ট আমি এটা সেভ করে দেখি আপনাদেরকে দিতে পারি কিনা। তাহলে শোনেন, এখন বলুন তো হোয়াট উইল বি আওয়ার প্ল্যান, যে আমরা এটাকে কিভাবে ই করব। বলুন। স্যার আজকের কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার কি স্যার আপনার কাছ থেকে পাওয়া যাবে স্যার? কোন কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার? যে স্যার দিয়েছেন যেগুলো স্যার আমরা দেখলাম। দিয়ে দিয়েছে তো দুইটা ফাইল। ওকে স্যার, আমি খেয়াল করিনি। I don't know, where is it?